تصور بھی نہیں کر سکتے. جی جی یہاں مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ خواتین ہیں، ام رباب ہیں. کل جس وقت میرے ساتھ انہوں نے گالی مطلب بدتمیزی کی، میرا تضحیق کی، میرے باپ اس مذاق کو اڑایا، اوپر لیں علیم تو کو اس پلیز. وقت وہ لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ بھئی مفتی صاحب کی براڈ کی ہمیں مفتی صاحب سے یہ گالیاں دلواتی تھی، ہمیں مفتی صاحب آئے تھے تو انہوں نے یہ اس وقت یہ چپ رہی. اور تو تو بھی ان کا چپ کہنے کر، کا تو بھی مطلب چپ کر، یہ بول کس طرح رہے ہو تم؟ جی علی شیر گجر صاحب کا مطلب صرف اتنا تھا کہ مفتی صاحب یہ براڈ اگر باتیں ہم لوگ اپنی براڈ پہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن علی شیر گجر کو یہ پتا نہیں تھا کہ تمام خواتین جو تھی وہ ڈراپ ہو چکی تھی. میں نے جو ہے وہ میوٹ لگا کے آپ کو فری ہینڈ دے دیا تھا. یہ چیز علی شیر گجر کو پتا نہیں تھی. علی شیر میرے بھائی ہے، آپ کو پتہ ہے کہیں بھی کوئی بات ہو میرے خلاف مطلب میرے بارے میں اس کو بہت کچھ کہا گا کہ عمر باب نے تمہیں یہ کہا ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے کسی لائیو کے اوپر میرے بارے میں بات نہیں کی تھی کہ عمر باب اگر مجھے کہہ رہی ہے تو کہنے دے تو ایسی بات نہیں ہے. وہ مجاہد ہے، وہ دین کو سمجھتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ آپ لوگوں کے بیچ میں اس وقت نہیں ہیں. آپ کے پاس پورا فری ہینڈ ہے. ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے، ہم لوگ مزاج کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت مردوں کی گفتگو ہے، ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. جس وقت ہم لوگ دوسرے موضوع میں ہوتی تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ساری جو تھی ہم لوگ واٹس ایپ کے اوپر آپس میں گفتگو کر رہی تھی. اس میں ہیزی تھی، پرنسس تھی، وہ نیچے سن رہی ہیں. ابھی انڈین پرنسس نہیں تھی ان میں ہمیں تو سیفی تھی. ہم لوگ ساری واٹس ایپ کے اوپر کانفرنس کال کر کے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے. تو یہاں پر میں چاہوں گی کہ علی شیر گجر صاحب جو ہیں، مفتی صاحب بھی اپنا دل صاف کر لیں. ان کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں تھا، قطعی طور پر بھی. تو یہاں پر ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے جس وقت نا، تو انہوں نے کہا کہ عمر باب کیسے پتا چلے گا کہ ابھی بات ان کی جاری ہے. تو میں نے کہا میں اسکرین دیکھ رہی ہوں، تو جیسے ہی ان کا مطلب وائنڈ ہونے لگے گا تو مجھے پتا چل جائے گا، تو پھر ہم لوگ کو بات کرنا شروع کر دیں گے. تو علی شیر گجر صاحب آپ بھی اس چیز کو ذرا وضاحت کر دیں. نہیں، میری بات سنی کسی نے پوری؟ جی آپ سنا دیں. یار مفتی صاحب علی سب شیر کے سے لیے بات قابل کرنی ہے. احترام ہے، لیکن اس کا امید یہ سے مجھے بات کرنی جی ہے. کرنے دیں، کریں کریں. میں یہ علی شیر یہ گجر تو تم میرے خاموش ساتھ ہو بول جائے ایک کس طرح منٹ، رہے ہو؟ اوے میرے ساتھ بول کس طرح رہے ہو خاموش تم؟ ہو جا یار، خاموش ہو جا پلیز، خاموش ہو جا یار. نہیں تو وہ بھائی ہے آپ کا. چلو علی شیر آپ بات نہیں اچھا بات سنیں یار، میری بات نہیں، سنیں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یار، مجھے کسی کی کوئی حمایت کی ضرورت علی نہیں شیر ہے. بھائی، علی بھائی، میں نے جو کرنا ہے ان لوگوں کو پتا ہے یہ سب، کہ علی جس بھائی، وقت ابھی علی یہ شیر سارے بھائی، ابھی بعد پیارے میں آنے بھائی، والے ہیں. جس وقت ہم نے ان لوگوں کو کافروں علی شیر قادیانیوں کو بھائی، دھکیلا تھا پیارے بھائی، پیچھے، یہ لوگ نہیں جانتے. ان لوگوں کو جو جانتے ہیں ان کے اندر شاید منافقت بھری ہوئی ہے. علی شیر پیارے بھائی، ہمارا پیارے مقصد بھائی، کسی کی دل آزاری کرنا نہیں. لیکن میں جب ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یار میں ماڈریٹر ہوں، پلیز ایک دفعہ خاموش ہو جائیں دونوں، پلیز ایک دفعہ خاموش ہو جائیں، طریقے جی کے ساتھ بات کریں اور وہ بات کریں کہ جو سمجھ میں آئے. لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی، میں نے دونوں کو ڈراپ کیا اس وقت. جی اچھا علی شیر بھائی، تو علی اب شیر اس کا بھائی، مطلب یہ نہیں کہ اب ہر بندہ جو ہے نا وہ مجھے یہ کہے کہ میں جتنا میں نے السلام علیکم قادیانیوں کے ورحمۃ اللہ. خلاف کام کیا اور جس انداز میں کام کیا اتنا ابھی تک جو ہے نا شاید وہ السلام کم لوگوں نے ورحمۃ کی ہے. اللہ وبرکاتہ. اور میرے باپ صاحبہ آپ جانتی ہیں کہ ہم دونوں نے جو ہے نا وہ ہمارے مناظرے کس طرح ہوتے تھے ان کے ساتھ، کیا کیا جی چیزیں جی نہیں ہم نے اچھا سنی، ام رباب کیا صاحبہ، گالی ان اب لوگوں کو کافی سنی. لمبا چوڑا سیشن چل گیا ہے. علی بھائی ایک منٹ آپ کی مہربانی، تھوڑا سا اجازت دے دیں. کافی اصل میں بڑی زبردست گفتگو پہلے چل ٹھیک ہے رہی یار، تھی اوکے بھائی، تو اللہ حافظ یار، اللہ حافظ. آپ اللہ حافظ. علی جو ہے شیر نا بیٹھیں، آپ تشریف رکھو، بیٹھو بیٹھو، ابھی جانا تو نہیں. جی نہیں مجھے جانا ایک چاہیے. صاحب آئے ہاں ہیں، انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا ساری گفتگو کو اور سارا کا سارا مزہ جو ہے کرکرا کر دیا ہے یار آپس سمپل میں. سی مجھے دیکھیں بات ہم موقع نہیں تھی، دینا اس آپ وقت لوگوں نے کہہ ابھی بھی. دیتے، اس مجھے وقت کہہ ساری دیتے اب باتیں بھائی آپس میں آپ اب لوگوں یہ نے ہے کرنی ہے، مجھے موقع نہیں اب دینا. اب یوسی جو ہے نا بھائی اس دل طرح پہ ہاتھ رکھ، قسم چلیں کھا کے جی، بتائیں آپ علیم آپ بھائی کو کو یہ بات بولنے اجنڈا نہیں دیں. کیا؟ کروں گا میں کسی علیم سے. بھائی آپ آ کے بات کریں. جی مطلب کہ آپ لوگ علیم سارے صاحب آپس میں بات ابھی آپ کریں، پہلے مجھے نہیں موقع دینا. علیم صاحب پہلے سوال کے آفٹر شاکس ابھی یا آپ بھائی برداشت ابھی کریں نہیں بیٹھ کے، جواب ملا، بعد میں دیکھیں لیتے ہیں آپ کا سوال. مجھے موقع دیں، میں بات کرتا ہوں. کیا دیکھیے اب گا، مفتی صاحب میری بات جی جی سنیں، مفتی صاحب او لو چلے جی، گئے. او لو جی، او لو میری جی، سنیں، او نہیں آگے دیکھیں یار، بات تو او آگے کرنے حافظ دیا صاحب. کرو کسی کو. حافظ صاحب تم علیم کو ناک بولنے چڑھاتے دے پہلے ہی سارے. لگ حافظ صاحب جاتے ہو. کی ہویا ہوں ذرا حافظ بات صاحب تو کی ہویا. اس کو میں علیم کو بولنا ہی نہیں بولنے بولنے مجھے، دے. دیں. علیم آپ کو صاحب خواب کریں آ بات. گئی ہے، میں نے حافظ صاحب کے بعد مفتی صاحب کے بارے میں یار بات ہو رہی علیم میری ہے. صاحب بات گزارش کریں. ہے کہ علیم کو بولنے دیں، علیم کو بولنے اوکے دیں اوکے. سب کو. جی علیم کی جی بات جی سن لیں علیم پھر صاحب بعد کریں میں بات. کریں. میں نے علیم کوئی صاحب بات کریں. سارے دنیا نے دیکھا ہے، تب آپ کے پاس اچھی خاصی تعداد دوست بیٹھے ہوئے تھے. دنیا نے دیکھا ہے، میں نے انتہائی ادب سے ان کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کیا ہے. پھر میں نے کہا استاد جی، شاہ جی، میں نے آپ سے صرف ایک یہ سوال کرنا ہے
کہ آیا میں نے غلط سنا ہے یا آپ نے ایسے بولا تھا. انہوں نے اس کو ایڈریس نہیں کیا, بالکل میری بات کو چھیڑا نہیں ہے. وہ آگے جا کے سیدھا میری تصحیح کرنے کے لیے, مرزا صاحب کی تصحیح کرنے کے لیے انہوں نے ایک وہ حوالہ نکالا ہے جس کا انہوں نے غلط ترجمہ کیا, اور وہ ترجمہ بھی ایسے کر رہے ہیں جو خواتین کی موجودگی میں. کیا ترجمہ ٹھیک ہے جا بھائی, میری بات لمبی ہو گئی, جا بھائی پلیز ان کو کمپلیٹ بولنے دے, پلیز کوئی بھی نہ بولے. نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ترجمہ کون سا غلط چھوڑ کیا دے, تھا. چھوڑ او بولنے دے بعد میں آخر میں ہم بولیں گے. آخر میں بولوں گا. ضیاء بھائی آپ 1 منٹ چپ کریں. میں اگر بات لمبی ہے, اگر آپ لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے. نہیں, بس میں صرف ترجمہ مجھے بتا دیجیے گا کیا کیا تھا انہوں نے, بس باقی بات کریں. جی اجازت ہے مجھے؟ بولیں آپ. مہربانی انٹرپٹ مت کیجئے گا, میں نے زیادہ لمبی بات 2 منٹ لوں گا ان انٹرپٹ. اچھا, تو میں نے انتہائی ادب سے, کوئی بدتمیزی, کوئی ایک بندہ بتا دے کہ علیم نے ایک بدتمیزی کا لفظ بولا ہے ان کو, مفتی صاحب کو, کوئی نہیں بولا, سوائے اس کے کہ پیر صاحب جو مفتی صاحب ہیں وہ پھٹر ہو گئے, اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں بولا. اچھا, میں نے سوال کیا کہ میرے باپ کو آپ نے گالیاں دی ہیں, واقعی گالیاں دی ہیں, حلف دیں آگے لوگ قرآن پہ, نہیں دی انہوں نے گالیاں. اب گالیوں کی تشریح پہلے کر لیں, گالیاں کیا ہوتی ہیں. نہیں منع کیا لوگوں کو کہ نہیں جانا. اب امے باجی کا دل بہت بڑا ہے, امے بہن نے معاف کر دیا, یہ امے کی مہربانی ہے کہ امے نے آپ لوگوں کو معاف کیا ہے. آپ ہوتے آپ نے معاف نہیں کرنا تھا. آپ لوگوں نے کئی دن امے کی ادھر بیٹھ کے تو امے کی تذلیل کی ہے. امے کا دل ہے یہ جگرا امے کا جگرا ہے کہ امے پھر بھی آپ کو ویلکم کر رہی ہے, آپ کو اوپر لے رہی ہے. اب میں آتا ہوں اگلی بات کی طرف. میں نے انہوں نے بات خود ہی شروع کر دی. انہوں نے ایک ترجمہ کیا جو کہ غلط تھا, پھر انہوں نے کہا میں نے اسی پہ میں اڑتا رہا ہوں, پھر وہ آگے چلتے گئے. علی شیر گجر صاحب جماعت کے شدید مخالف ہیں, میں نے سنا ہوا ان کو, یہ بہت مخالفت کرتے ہیں, لیکن انہوں نے بیچ میں مجھے انٹرپٹ کیا. باری میری تھی اور باری بھی تب آئی جب انہوں نے انتہائی غلیظ باتیں کر لی اور حاشیہ رائی کی. میں کتاب پڑھنے پہ غصہ نہیں کرتا, لوگوں کو پتا ہے. جب حاشیہ رائی پہ میں بول رہا تھا, علی شیر بھائی نے مجھے کہا کہ علیم صاحب آپ رکے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں رکتا ہوں, میں بات نہیں کروں گا, میں آپ سے بات کرتا ہوں. میرا یہ علی شیر صاحب سے مکالمہ چلا ہے کہ تقریباً کوئی 20 سے 30 سیکنڈ. میں کوشش کر رہا تھا کہ میں صرف علی شیر کو مخاطب کروں اور یہ مجھے مخاطب کریں. وہ بار بیچ میں غلیظ باتیں کر رہے ہیں, اور دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک لیول ہے یہ مفتی کا, پھر ایک اوپر ایک تصویر حاشیہ رہی, کوئی کارٹون بنا کے آگے وہ. تو علی شیر بھائی بہت مخالف ہے جماعت, اتنی بات ہوئی ہے, اور باقی آپ لوگوں نے نارے مار دیے بجر کے. نعرے مارنے کی بجائے امے باجی کا شکریہ ادا کریں. علیم بھائی اب 1 منٹ مجھے دے دیں, 1 منٹ مجھے دے دیں, اور اس کے بعد میں میوٹ لگا دوں گی, میں آواز کو بند کر دوں گی, آپ لوگ تسلی سے بات کیجیے گا. یہاں پر میں ایک چیز کہوں گی کہ علیم صاحب, اگر مرزا صاحب کی کتاب پڑھنے کو آپ گالی سمجھتے ہیں, کیونکہ میں نے سنا نہیں ہے, میں نے جب آپ کی گفتگو شروع ہوئی ہے اور انہوں نے چند ایک ایسے الفاظ جب مرزا صاحب کی کتاب سے کھولے ہیں تو حوالے کے ساتھ انہوں نے بات کی, لیکن میں نے جو ہے وہ میوٹ لگایا ہے, میں نے آواز جو ہے وہ بند کر دی ہے. اس کے بعد میں نے جو سسٹرز تھیں ان کو میں نے ڈراپ. جی یار میں دیتا ہوں جواب آپ کو. باجی حوالے کو بہن گستاخی میں نہیں سمجھتا, گالی نہیں سمجھتا, حاشیہ رائی میں بار کہہ رہا ہوں, علیم بھائی حاشیہ رائی کر رہے تھے. علیم بھائی میں اس پہ احتجاج کر رہا تھا, اور میرا سوال وہ ہے ہی نہیں. میں پھر سوال کرتا ہوں, یہ میرا سوال مرزا صاحب کی کتاب پہ بات کرنا آیا تھا. آپ نے میرے سوال میں مرزا صاحب کا نام بھی سنا ہے, میں نے نام بھی لیا مرزا صاحب کا. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بتائیں, نہیں کہا بائیکاٹ کا, نہیں کہا امید کو گالیاں نہیں نکالی. اس پہ بات کریں مجھ سے. ایک سیکنڈ, میں نے یہ سب نہیں ختم ہوئی, میں تو بات ہی کر رہا تھا. پھر آپ جیسے آپ کا دل چاہے. میں نے صرف آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میں نے مرزا, اب جیسے ہی آپ کی بات ہوئی میں نے میوٹ لگایا. مفتی صاحب کو بلایا, میں مفتی صاحب سے بات کروں گا, اس کے علاوہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا. پلیز آپ کسی کی بھی تو سن لینا. اب میں چلی گئی ہوں. اس کے بعد یہ تھا کہ میں نے ان کو کتابوں کے حوالے دیتے ہی بات, مطلب جو دیکھ رہی تھی میں اسکرین کے اوپر, حوالوں کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی بات آپ کے ساتھ کی, یا مجھے نہیں پتا اس بات کا. نمبر 1. نمبر 2, یہاں پر اگر کوئی قادیانی ہے, اگر کوئی قرآنسٹ ہے, یا کوئی ایسا جو سنی کے ساتھ مخالف ہے, کسی بھی ہمارے مذہب کے مسلک کے ساتھ جس کو اختلاف ہے, لیکن وہ ہوگا اس کا, مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے یہ ہے کہ جو دین کے لیے نکلا ہے اور وہ مسلم ہے, ختم نبوت کے اوپر, اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر اس کا مکمل یقین ہے, ٹھیک ہے, اس کے عقائد ٹھیک ہے, میرا وہ بھائی ہے.
अब घरों में बहन कभी हो टॉपिक जाते ये हैं, है, लड़ाई हो माजरत के जाती है। साथ टॉपिक ये है कि मुफ्ती साहब को बुलाएं, मैं भी कुरान पे हलफ लेता हूँ, मुफ्ती साहब भी लें, अभी दूध का दूध पानी का पानी करें। मैं कहती हूँ मैं जी, बात ये कर रहा हूँ, मिर्जा साहब पे जा रही हैं, मेरी बात मैं कह रहा हूँ किताब पढ़ने से मुझे अलीम भाई, इख्तलाफ मेरी नहीं है, बात सुन। हाशिया अलीम राई भाई, से मेरी बात इख्तलाफ सुन। है, हाशिया अलीम राई। अलीम भाई मेरी बात सुने अलीम भाई, आपकी बात 110% दुरुस्त है। और मैं आपकी बात मुफ्ती साहब आ गए 110%, एक मिनट, जी। 110% दुरुस्त है। आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं ये बात कहती हूं कि मुफ्ती साहब, मेरा कोई मुजाहिद जो नीचे छोटा छोटा मैसेज भी करता है मेरे लिए, मैं उनकी किसी की बड़ी बहन हूं, किसी की छोटी हूं, किसी के माँ के बराबर हूं, ठीक है, किसी के, मेरे लिए वो तमाम हमारे घर का मामला है, हम लोग इसको बैठ के हल कर लेंगे, ठीक है ना। हमें, आपको पता है 151 वाला जो मतलब अहले तशरीह भी है, और उसने जिस तरीके, आपने कभी सुना कि मैंने उसको गाली दी हो? आपने कभी सुना मैंने उसके खिलाफ कोई बात ज़रफ़ है ना ये, बीबी आपका ज़रफ़ है। तो मैं ये बात कहती मुफ्ती हूँ, साहब आ गए, इन्होंने कहीं खाए कसम, इन्होंने कहा, इनका शिगिर्द क्या गया, निकाली गाली, तो खाए कसम ये, मैं ये बात इन्होंने नहीं मना किया लोगों को, यूसुफ मुझे को ये कुरान पे आते कसम खाए, नादिर की ये ब्रॉड क्यों नहीं आता था यहाँ पे, जाके यूसुफ से पूछे कि ये क्यों नहीं आता था, कहें यूसुफ को, पूछे यूसुफ से, मैं कहती हूँ कि इस बात को, कसम खाएगा यूसुफ अभी ये यहाँ बात पे। यहाँ खत्म हो जाती है कि जब मैं कहती हूँ कि मुफ्ती साहब, फिर ये झूठ बोल रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं नहीं कहा इन्होंने। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं कहती हूँ कहा, मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर एक तो फिर प्रिंसेस, बीबी आपका ज़रफ़ है ये, इनको भी सीखना। मैं ये बात, मेरी बात सुने, मैं इसको अपना घर कहती हूँ। बहन भाइयों में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत इख्तलाफात हो जाती हैं, हो सकता है मुझे तो बहनों को गालियां निकालते हैं लोगों के बीच में बैठ के, नीचे कौन होता बंदा हो। बहनों को गालियां निकालता है लोगों के बीच में बैठ के? मेरी बात सुनो, हो सकता है जब नादिर जैसे मुझे गालियां निकालती हो तो मेरे भाइयों का सर झुकता हो कि उम्र बात अलीम होर चक के इनके साथ रख, बात करो, अलीम हो सकता होर है चक उनको ये के बात रख, तकलीफ देती हो, ये तो ऐसे काम ले तू आया कि तू कामयाब यहाँ नहीं तो हो माने सकता। किया है या माने नहीं किया, जफरुल्लाह कौनो शाह फेल में खुदाद है। साहब, कल जफरुल्लाह शाह साहब जैसी शख्सियत, अल्लाह ताला उनको बहुत अजर दे, और मैं, आप यकीन करें कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शायद मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ कि बीबी आप काबिल एहतराम है, तकरीर आप, मैं आपकी सुनूंगा, 2 घंटे सुन लूंगा, मसला नहीं है। मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं, मोहतरम इजाजत है मुझे अलीम साहब बात करने की, तो इनसे मेरी लंबी होगी अभी बात, अलीम साहब बात करने की इजाजत है? नहीं अभी नहीं है। अच्छा अभी नहीं, ठीक, अभी नहीं है। जब इजाजत होगी बता दीजिए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं मुफ्ती साहब, बड़ी अच्छी धीमे मिजाज के बंदे हैं, कभी भी कोई झूठ नहीं बोलते, ये गलत बात नहीं करते, माशाल्लाह बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं। इसी प्यारे अंदाज में मुफ्ती साहब आपने मुझे ये बताना है सिर्फ कि आपके शागिर्द यहाँ कह गए हैं कि आपने कोई बाइकआउट, कोई गाली शाली नहीं दी मेरे को, और आप जरा बताएं कि आपने ये किया या नहीं किया, और आपने मना किया कि नहीं किया। अलीम भाई मेरी बात सुन, मैं ये कहती हूँ मुफ्ती साहब ने कुरान हाथ में डाली है, मुफ्ती साहब कुरान मजीद ले आए हैं, जवाब सुन लो, मुफ्ती साहब कुरान मजीद ले आए हैं, फिर मैं ऑडियो चलाऊंगा। अलीम भाई मेरी बात सुने, ऑडियो मैं ऑडियो चलाऊंगा, मुफ्ती साहब कुरान मजीद ले आए हैं, वेरी गुड। मुफ्ती साहब कुरान मजीद आप पकड़ा था आपने? मेरी बात जी, नहीं नहीं पकड़ लिया, मुफ्ती पकड़ साहब लिया। आपको जरूरत नहीं है, जी, मुफ्ती चले। साहब प्लीज प्लीज मुफ्ती साहब इसको बंद कर दे प्लीज। आपने मैं कहती हूँ आपने कोई गलत लफ्ज नहीं मुंह के लिए कहा, चले हलफ ले। मुफ्ती साहब प्लीज, मैं आपका म्यूट लगा रही हूँ, प्लीज आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं हलफ लेने दे, हलफ लेने दे, मैं ऑडियो प्लीज मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब मैं ऑडियो लगाऊंगा, इनको लेने दे हलफ, मुफ्ती साहब कुरान मजीद पे हलफ ले, जी। मुफ्ती साहब प्लीज, मुफ्ती इनको साहब हलफ प्लीज, दिलाएं, हलफ दिलाएं इन पे, कुरान मजीद लेके आए, अभी कुरान मजीद पकड़ा था इन्होंने, पहले हलफ दिलाएं इनसे। मुफ्ती मुफ्ती साहब प्लीज। पहुंच चुके हैं आप, यूसुफ मेरी साहब बात ले जाओ सुनिए। मुफ्ती साहब को, ले जाओ, फिर एक दफा ले जाओ मुफ्ती साहब को, चलो मेरी बात सुने, ये थे आपके मुफ्ती। मेरी बात सुने मुफ्ती साहब प्लीज, देखिए मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब मैं आपको ड्रॉप कर दी हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर रही हूँ। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब को हलफ लेने देना, नहीं, ये मेरी कुरान मजीद भी लेके आए हैं, मेरी बात सुने, एक ये सेकंड, रूहानी खजान पे भी हलफ ले, कुरान मजीद पे हलफ ले, ये तो दे हलफ इनको। एक मिनट मेरी बात सुने, एक जय सेकंड, मुफ्ती। कोई बात नहीं अलीम साहब, अस्सलाम यार वालेकुम। बहन अलीम ब्रदर, जरा सा रमजान चल रहा है, प्रिंसेस एक मिनट, अलीम ब्रदर, जी 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 प्रिंसेस एक मिनट, अलीम चला गया? जी, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं देखिए उतारा, जी, मेरे एक मॉडरेटर मिनट नहीं नीता हो साहब आप आपके। आ जाए, जी यहाँ पर मैं अपने तमाम, जरा म्यूट लगा के मेरी बात सुन लें। मेरा एक वो भाई
जिसको कुरान करीम की बिल्कुल शनाख्त भी नहीं है, मतलब उसको सूरह फातिहा भी ज़बानी नहीं आती, ठीक है, लेकिन वो आकर मेरी ब्रॉड पर नहीं, किसी भी जगह पर वो दीन की समझ के लिए वो अपनी कोशिश करता है, वहां जाकर बैठता है, वो कादियानियों के खिलाफ या दुश्मनाने दीन के खिलाफ एक मैसेज कर देता है ना, मेरे वो भी सर आंखों पर। तो मुफ्ती साहब ने तो बड़े सालों साल इस चीज़ में जिहाद किया है, बहुत कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया है। मैं उनकी बहन हूँ, मेरा बाप या मेरी माँ या मेरी बहन वो मुझे कुछ कह लें तो क्या मैं उनसे हलफ उठवाऊंगी? क्या मैं उनसे कहूंगी कि बताइए आप मुझसे आपने ये बात की या नहीं की? मैं उनकी बहन हूँ, जो मर्जी के। हो सकता है मेरे भाइयों को यही बात तकलीफ देती हो, जब मेरी तस्वीरें लटका के तुम लोग गालियां निकालती हो, जब उनको तुम लोग मेरा नाम ले लेकर शर्मिंदा करते हो कि तुम्हारी बहन, हो सकता है वो मुझे इसी चीज के ऊपर उनको गुस्सा हो कि रुबाब इनकी ब्रॉडों पे ना जाओ, ना इसी बात करो। लेकिन मेरे भाई मेरा बुरा नहीं सोच सकते, जो मेरे भाई दीन के लिए निकले मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। यहाँ पर आमिर नजीर साहब के बारे में बहुत गलत कहा कि तुम्हें, तो मैंने एक बात की, मेरा भाई है, जो मर्जी कहे मुझे, तुम कौन होते हो भाई? तुम मामे लगते हो मुझे ये कहने वाले? हमारे घर का मामला है, मैं क्यों मुफ्ती साहब से कहूं कि वो कुरान उठाएं? मुफ्ती साहब को पूरा हक है, अली शेर को पूरा हक है, मेरे यहाँ भाई बहन बेटे उसको पूरा हक है मेरे पर तनकीद करने का, मुझे बुरा भला कहने का। हम अपने घर का झगड़ा अपने घर में अच्छे तरीके से उसको हल कर सकते हैं, ठीक है? तो मुफ्ती साहब सॉरी मैंने आपको ड्रॉप किया, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आपने इतने साल दीन की खिदमत की, आपने अपने घर वालों को आपने जिहाद किया, अगर आपको इतना ही हक नहीं है कि आप अपनी बहन को कुछ कह लें? अगर ये झूठ है मुझे इससे गर्ज नहीं कि वो क्यों झूठ बोल रहे हैं, अगर ये सच है मेरी जुत्ती नू परवाह नहीं है कि मेरे भरा ने मैनू गाल कढ़ी है या मेरा भरा ने मैनू बुरा किया है। मेरा भरा है, ठीक है, मेरा मान है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। कल मेरे भाइयों ने देखा था ना जफरुल्ला शाह साहब जैसा, जो दूसरी बात नहीं करते, ठीक है, कल उन्होंने वो जुमले वहां पर लिखे जो मैं सोच नहीं सकती थी कि ये शाह साहब लिख सकते हैं। तो मेरे पे आवाज कसो मेरे भाई, देखो कैसे सीसा पिलाई दीवार की तरह तुम्हारे आगे खड़े होते हैं। हमारे घर के मामले में तुम्हें बात करने का ना कोई हक है और ना मैं तुम लोगों को इजाजत देती हूँ। वो अलीम है, वो नादिर है, तुम जो मर्जी करके देख लो। जी मुफ्ती साहब बात करिए। जी मुफ्ती साहब किबला शाह जी अस्सलाम वालेकुम। शाह जी किबला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शाह जी आप ही ने कमाल कर दिए, तो माशाल्लाह आप भी बहुत खूबसूरत शख्सियत है, मैं आपको सुनता रहता हूँ और आपने बहुत सारे अपने जमात में भी जितने फितने उठे हैं आपने सब का कला कमा किया है। आप हमारे लिए मोतबर तरीन शख्सियत हैं। हम आपको देखते हैं हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि अल्लाह करीम ने नबी पाक के घराने से एक शख्सियत, एक हस्ती हमें अता फरमाई है। तो आप अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बस मेरा ये दिल। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, गुजारिश ये है कि झूठ दजल कादियानियत की गुट्टी के अंदर बंधा हुआ है। ये हमारे जो मुजाहिदीन खत्म नबूवत वो जानते हैं, वो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं। वही चीज जो मिर्जा कादियानी के अंदर थी, वो दज्जाल आदमी था, कज़्ज़ाब आदमी था, फ्रॉडिया झूठा आदमी था। आजिज ने पूरी किताब इसके ऊपर लिखी है, मिर्जा कादियानी के शोहरा आफाक 200 झूठ। आज तक किसी एक चीज का भी कोई एक कादियानी भी जवाब नहीं दे सका। मिर्जे को हमने दज्जाल साबित किया उसकी अपनी तहरीरों से, उसको कज़्ज़ाब साबित किया उसकी तहरीरों से, अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। अगली चीज, जब मिर्जा कादियानी इनका गुरु घंटाल कज़्ज़ाब था, दज्जाल था, तो वही चीज उसके मानने वालों के अंदर भी है। अलीम चूंकि मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब और दज्जाल का मुरीद है, तो वही चीज अलीम के अंदर भी है। अब ये कादियानियों का तरीका वारदात होता है कि वो मिर्जा कादियानी की किताबों के ऊपर बात नहीं करते। भाई कादियानियों के साथ हमारा जो झगड़ा है वो मिर्जे की किताबें ही तो है, और क्या है। 1974 की असेंबली के अंदर मिर्जे की किताबें ही तो डिस्कस हुई थी, और क्या हुआ था।
اور مرزے کی تحریریں، مرزے کے عقائد اور نظریات ہی تو ڈسکس ہوئے تھے. یہی تو اصل میں بات ہے. مرزے کی ذات سے تو نہیں کسی کو کوئی اختلاف کے مطلب اودا نک ڈنگا سی تے اودیاں اکھاں ڈنگیاں سن تے اودا وہ تو ایک انسانی چیز ہے اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہے. یہ عارضے ہو سکتے ہیں تو شکل و صورت کے ساتھ یا اس کے باڈی سٹرکچر سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. وہ ضمنی طور پہ یہ چیزیں بیچ میں شامل ہوتی ہیں کہ وہ دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. یہ ضمنی چیزیں. اصل چیزیں تو اس کے عقائد و نظریات ہیں جو اس کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ابھی میں یہی کتاب دکھا رہا تھا تو ام رباب نے یہ سمجھ کے کہ یہ شاید اس نے قرآن پکڑا ہے، قرآن نہیں، یہ مرزے کی کتاب میں ہے، تو انہوں نے نیچے اتار دیا تھا. بہرحال تو ام رباب ہے یا اور ہمارے مجاہدین ختم نبوت ہیں، ہمارے آپس کے معاملات ہیں. اب یہ یوسفی بیٹھا ہے، یوسفی کے ساتھ میرے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے آپس کے اختلافات ہوتے ہی ہیں. یوسفی نے بھی ایک دن یہی حرکت کی تھی تو میں نے پھر ان کی برادوں پہ ہی جانا چھوڑ دیا. میں نے کہا نہ بھائی بس، میں اپنے ایک مزاج کا آدمی ہوں کہ قادیانی کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اس نے مجھے، یہ بھی موڈیریٹر تھا، اس نے مجھے نیچے اتار دیا. وہ دن گیا تو آج کا دن آیا، میں نے کہا بائے بائے جی بس. یہ اپنا مزاج ایسا ہے بھائی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو منافقت نہیں میں رکھتا، جو جس کے ساتھ میرے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں آمنے سامنے. ام رباب کا معاملہ گالی، اچھا گالی کی بات کر رہے ہیں، وہ گالی تو ہم نے کبھی قادیانیوں کو نہیں دی، اور میری تاریخ موجود ہے. کبھی کسی نے گالی قادیانیوں کے بارے میں سنی ہو عاجز کے منہ سے تو کوئی بات کرے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کو میں گالی، اور پھر عورت کو، عورت ذات کو، یہ امپاسبل سی چیز ہے. عورت ذات وہ چاہے ہندو سکھ عیسائی قادیانی کی عورت ہے تو عاجز مبشر شاہ اس کی بھی بڑی عزت اور توقیر کرتا ہے، اور اپنے شاگردوں کو اور متعلقین متوسلین کو یہی درس ہمیشہ دیا کہ خاتون کے ساتھ کبھی کوئی غلط بات نہیں کرنی. نہ، عورت کی اپنا ایک مقام ہے جو اس نے، اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے. تو میرے کو آپ کے ساتھ کیوں کروں گا میں؟ کوئی وجہ؟ ہاں جی، وہ گالیاں، گندی گندی گالیاں دی، قرآن پھیلاؤ، کیوں دو بھائی الف ہے؟ اور جو ہماری باتیں جو ہوئی ہیں اتنے ہم نے حوالہ جات دی، کوئی جواب دیا تم نے؟ او بھائی بات تو یہ ہوئی ہے کہ مرزا قادیانی کے پچھواڑے سے اچھا عورتیں سن رہی ہیں جی، عورتیں نہ سنیں، عورتیں کیوں سن رہی ہیں؟ عورتیں سن رہی ہیں تو نہیں نہ لکھ رہی تھی اپنی کتابوں کے اندر. او بھائی مرزے کی جب بات ہوگی تو یہ گند ہی سامنے آنا ہے، تو کس کس بات پر عورتوں کو پیچھے کرو گے کہ عورتیں یہ بھی نہ سنیں، عورتیں یہ بھی نہ. یہ ایک جلد میں نے اٹھائی ہے ابھی، یہ شیطانی خزائن کی 19ویں جلد ہے، تو اس کی ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ، ایک ایک لائن گند سے بھری ہوئی ہے. کیا عورتوں کو پیچھے کرتے جاؤ گے؟ بد نصیب انسان پتہ ہے کون ہے؟ جو مخلص انسان کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے. کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ کوئی کہہ لے. کس نے مائک اوپن ہوا تھا؟ میرے بابا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو عورتیں نہ سنیں. سر جی میں چاہ رہا ہوں کہ وہ علیم صاحب کو اوپر لیں، ان کے پاس ایک دوسرا سوال بھی ہے نا، وہ کرنے کا موقع تو دیں نا ان کو. بالکل جی دینا چاہیے. اور ایک بات اور تھوڑی سی یار زیارسل اپنی باتیں بھی بیچ میں کلیئر کر لیں ہم. تو ایک سوال کا جواب مکمل ہوا نا، دوسرا جی جی بالکل ٹھیک ہے جی جی بڑی پرنسز مہربانی جی. اچھا گزارا یہ ہے کہ جب قادیانیوں کے ساتھ ہمارے ٹاکرے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے، ہم اپنے بندے کی پشت نہیں لگنے دیتے. یہ سارے سن لو، جب قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی ہو، بات ہو رہی ہو، اپنے بندے کے ساتھ تمہارے کروڑ اختلاف کیوں نہیں، اس کی پشت نہیں لگنے دینی. اس کو گفٹنگ بھی کرنی ہے، اس کو شاباش بھی دینی ہے، اس کو واہ واہ بھی کرنی ہے، اور اس کی پشت نہیں لگنے دینی.
یہ علی شیر نے جو حرکت کی ہے یہ تو بھگوڑاپن کی ہے بہت بڑا ہے. اس کو میں جون سا بھی اب ٹائٹل دے دوں, بغیرتی کا ٹائٹل دے دوں تو جون سا بھی دے دوں. یہ ہوتا ہے یہ طریقہ. سوشل میڈیا کے اوپر ہم بیٹھے ہیں, 100 سے زیادہ بندے بیٹھے تھے, 115 بندے تھے جب یہ حرکت اس نے کی. لوگ یعنی کہ ڈبیٹ ہو رہی ہے, مینو تھلے لا کے مارے. عجیب طریقہ یار. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا, سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ طریقہ ہوتا ہی نہیں ہے. جب قادیانی کے ساتھ ہم ڈیبیٹ کریں گے پھر تابڑ توڑ حملے کریں گے, پھر اپنے بندے کو ہم شاباش دیں گے, واہ واہ کریں گے. یہ طریقہ کار ہے. پھر ہم اپنے اختلافات سنی شیعہ وہابی دیوبندی کے اختلافات بھول جائیں گے. یہ طریقہ کار ہے ہمارا. آپ کو پتہ ہی سینس ہی نہیں ہے. اور جی میں اتنی دیر سے کر رہا ہوں, وہی کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ یہ کر رہے ہو کہ بھائی اپنے بندوں کو ہی تم لتاڑے چلے جا رہے ہو. جی اب مفتی صاحب اپنی بات کریں اور جو بات ہے اس پہ رہیں آپ. اس پہ ہی رہیں. میں نے کہا تھا تم میری دوبارہ ٹکر میں نہ آنا, آپ یہ دو ڈالوں گا. کہہ کے کیا ہوں میں تمہیں, پہلے وارننگ دے کے کیا ہوں. اچھا یہ عمر باب ایک بات اور, پتہ نہیں میں اب یہاں کتنی دیر ہوں, مجھے پھر نیچے اتار دیا جائے, مجھے بین کر دیا جائے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہے عمر باب ڈائریکٹ مجھ سے معاملہ کریں. یار مجھے بھی اتنا ہی موقع دینا ہے مفتی صاحب کے بیچ میں. یار تو قادیانی اوے چپ کر جا, تینوں میں لمبے پالنے ہو نہیں. قادیانی کے سامنے بات سننا, تو چپ کر کے بندے دا بچہ بن. علی شیر پر بھی بغیرت کہہ دی ہے. اوے مرزا قادیانی کا پہلے پچھواڑا ابھی کہہ رہے ہیں اس کو بغیرت بگوڑا. پچھواڑا اس کا لیرو لیر میں نے کیا ہے. ابھی اس کے پچھواڑے کا تروپے لگاؤ جا کے نیچے سے. چپ کر کے بہ جا, چپ کر کے. ابھی مجھے بات کرنے دے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. چپ کر کے اور مجھے بات کرنے دے, چپ کر کے مجھے بات کرنے دے. نہیں تو کتابیں میں نے پاس رکھ لی ہیں. او یار مرزے کا پچھواڑا میں نے لیرو لیر کر دینا, اور ابھی بہت حوالے ہیں میرے پاس. چپ کر جا, مجھے بات کرنے دے. میں عمر باب سے بات کر رہا ہوں, میں اپنی چھوٹی بہن سے بات کر رہا ہوں. چپ کر کے بات سن, چپ کر کے سن. چھوٹی بہن کو گالیاں دیتے ہو پھر کہتے ہو چھوٹی بہن ہے یار. او یار لتر پڑھائی لتر پہ آ جا. ڈرتے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں آپ یہاں پہ یار. لتر پڑھائی لتر لے کے علیم تو دوجا سوال لوڈ کر یار, نہیں دیر نو چپ کر جا. چپ کر جا, تو ایویں جلدی مشین دے وچ ہاتھ دینا پیا. چپ کر جا نیڈو. ذرا ایک منٹ یار نوید, ایک منٹ. اچھا نوید کو کس نے نیچے اتارا اور پھر اس کے کمنٹ بھی میوٹ کر دیے. میں دیکھ رہا تھا سب کچھ. انڈین پرنسس ہے یہ, کون ہے یہ انڈین پرنسس؟ اس کا مجھے بتائیں. اس نے مجھے نیچے بھی اتارا, میرے پاس ویڈیو ہے, ریکارڈنگ ہے. اس کو بھی کہیں وہ کون ہے مطلب, اس کو بھی کہیں. ایک منٹ نوید بھائی, میں تو ماڈریٹر ہی نہیں ہوں, تو مجھے آپ نام, میرا جھوٹا نام لے نہ لیں. میں نے نہیں اتارا, میں تو ابھی آئی ہوں. جس خواتین ایک منٹ, گالی دے خواتین. اور یار چپ کر جا, تو رب دا نہیں لاش دا نا. چپ کر جا تو قادیانی, تو چپ کر. سانو آپس چ گل کر لین دے. چپ کر, تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جا. اور چپ کر جا یار, تو چپ کر جا بھی, بات کرنے دے. آپ نے گالی نہیں دی ابھی, اور چپ کر جا یار, ایک منٹ بات کرنے. یار عمر باب سن رہی ہیں, عمر باب سن رہی ہیں. عمر باب مفتی صاحب کو نیچے اتارو, مفتی صاحب کو نیچے اتارو, مفتی صاحب کو نیچے اتارو. میں بندہ بن جا یار, بندہ بن جا. عمر باب سن رہی ہیں یار, بندہ بن جا, چپ کر جا. علیم بردر آپ سن رہے ہیں؟ عمر باب سن رہی ہیں, ادھر ہے کہ نہیں؟ میں سن رہا ہوں. کوئی بات نہیں, آپ کی براڈ پہ بھی گالیاں پڑتی ہیں, ہم لوگوں کو آپ لوگ بھی اتار دیتے ہیں. بس ٹھیک ہے, بس وہ چلا گیا, دوڑ گیا. ٹھیک ہے بھائی, ایک منٹ. محترمات اور خواتین, ایک منٹ. بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک کڑا امتحان ہے. آپ بھی اس کڑی کے اندر اب آ چکی ہیں, اور ختم نبوت کے اوپر آپ جہاد کے اندر شامل ہیں, تو قدم با قدم چلیں گی آپ انشاءاللہ, خواتین بھی مردوں کے ساتھ انشاءاللہ. تو لیکن یہاں پہ لڑائی کرنے کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو محاذ ہے, اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو بھی آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں, قادیانیت کا جو موضوع ہے ہی گندا,
गंदा मौजू है। इसको आप कहें कि साफ सुथरा कोई मौजू, यहाँ पे आपको कोई खाने काबे का गिलाफ नजर नहीं आना, यहाँ कोई आबे जमजम आपको कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आना, समझ आई कि नहीं। यहाँ पे आपको ज़नाकारी, रंडीबाजी, शराब नोशी, बगैरतियां ते चवलियां नजर आएंगी, इसके अलावा कुछ नजर आना नहीं है। तो बहरहाल ये ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार रखें कि जब कादियानियत के मौजू पर गुफ्तगू शुरू हो तो ये मौजूआत छिड़ने ही छिड़ने, ज़हनी तौर पे तैयार अलीम साहब को लें जी दोबारा, अलीम साहब को दोबारा लें यारो, बड़बड़ कर दे यार। नहीं सर जी, तो दो सवाल से सर जी एक सवाल का जवाब ज्यादती है भाई यार, एक मिनट यार सारे है सर जी, ज्यादती है। नहीं यार, वो तो दो सवाल से हले एक को सवाल का जवाब नहीं है, ज्यादती है। और रुक दे सही प्रिंसेस, एक मिनट मेहरबानी, प्रिंसेस एक मिनट मादर, मेरी बहनें हैं ये खवातीन हमारी, ये बहुत बड़ा सपूत है भाई। हमारी इस्लामी जंगों के अंदर औरतें भी साथ होती थी, हाँ औरतें भी साथ होती। औरतों को इनकी पुष्ट पनाही करें मर्द हजरात, और इनको जो है ना तैयार करें इस महाज के लिए, और कोई भी इनको डिग्रेड ना करे। तो खवातीन से गलतियां हमारी खवातीन से होती हैं यार। जी एक मिनट जी, एक अभी ना उठाइए बात, अभी डिबेट मेरा शिगिर्द करेगा। ज़िया रसूल मेरा स्टूडेंट है, मेरा प्यारा है, और हमें अपने स्टूडेंट के ऊपर फख्र है। इसको उठाएं और कोई बात ना बीच में करें। ये ज़िया रसूल जो है ना, ये डॉक्टर, ये पता नहीं नाम तो एक की रखे है यार। और मुफ्ती साहब आखिरी पता मेरे पास है, डॉक्टर डॉर्निंग। अच्छा ज़िया भाई आखिरी पता मुझे फेंकने दे। वैसे जाती है सवाल उन्हें करने से दो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। चल यार तू मैं चला वा ते सही करके ना इदी रगड़ाई, इदी सही करके रगड़ाई करी जाती है। ओ हले इक्को ही सवाल दा जवाब होया जो भी यार। आन दियो खेड़ शुरू करने हैं, खेड़ शुरू करने। मुझे 1 मिनट का टाइम दे। नवीद बोल इसको ऊपर ले, अलीम को ऊपर ले यार। एक बंदा है वकास साहब नु थल्ले लाओ, या किसी और बंदे नु थल्ले ला के ना ते ओनु चुको जरा। मैं सुन रहा हूँ नीचे। अलीम साहब को ऊपर ले। मैंने आखिरी एक सवाल पूछना अलीम साहब से। मुफ्ती साहब ने बड़ी ज्यादती की है आज। ठीक नहीं कोई ज्यादती नहीं हुई है। हाले चंगा भला पकड़ा वा लो तो सही उत्ते शेर तरह ले। एक मिनट जा भाई, एक मिनट। हाले भाई बब्बर शेर तरह बिफर रहा अलीम, तुसी कितों कह रहे ज्यादती होगी। उन्हें हाले दो सवाल और करने। ओ ज़िया भाई सब्र करें, जरा सब्र करें। मुफ्ती साहब ने वाकई ज्यादती किया, जरा अलीम को ऊपर बुलाएं। नहीं कोई हाले ज्यादती नहीं हुई। जो हो गई मैं तुम दस दियांगा भी हुण होई है। ओ अलीम को ऊपर तो ले ना, अलीम साहब को ले ऊपर। एक बात भाई मैंने आपसे बात करनी है। डार्लिंग ब्रदर, जी दो भाई। मिर्जा की किताबें पढ़ी है, कोई ज्यादती नहीं की है। हम किताबें पढ़ते तो ज्यादती हो जाती है। वाह सुभान अल्लाह। यार ओ 1 मिनट चुप करें। अलीम भाई आपका ये कहना है कि यहाँ पे औरतें बैठी हुई थी और मुफ्ती साहब ने वो हवाले पढ़े और ज्यादती की। मैं आपके साथ हूँ, इनको नहीं पढ़ने चाहिए थे ना। मेरा ये कहना ही नहीं है। हाँ तो मैं दोबारा नहीं वो अलीम साहब तो कहते हैं कि हवाले पढ़े। मैं दोबारा अलीम साहब कहते हैं हवाले जितने आए उतने पढ़े, लेकिन वो कहते हैं कि एक हवाला जो दिया मुफ्ती साहब ने वो 16 दिन का, उसके साथ वैसे 4 होने चाहिए, एक से गुजारा नहीं होता। ये मसला। ओ आखिरी पता मैंने फेंकण दो, आखिरी पता मैंने फेंकण भाई बात करेंगे आप। जा भाई आखिरी पता मैंने फेंकण दो। अच्छा इन्होंने औरतों की मौजूदगी मैंने ये नहीं कहा, मैं और बात स्टेटमेंट में आपने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। आपने कहा मैं ये नहीं बात कर रहा। आपने ये कहा है कि मुफ्ती साहब ने मुसलमान औरतें इधर मौजूद थी और वो वाले पड़े और आशिया लगाया अपनी तरफ से एक्स्ट्रा, तो ये उन्होंने ज्यादती की है। मतलब आप इस चीज को आपने कहा है और मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है और ये सब 100 से ज्यादा बंदों ने तो क्या मुझे एक बात अलीम भाई, क्या ये जो किताबें मिर्जा साहब की ये आपकी औरतें पढ़ती हैं? अब मैं जवाब दूं? नहीं हाँ या ना मैं जवाब? ये क्या बात हुई भाई? पढ़ती है। अब मैं जवाब दूं? अब मैं जवाब दूं? इजाजत है? सही है, सब जवाब दें। बोलेंगे कितने लोग बात करेंगे? हाँ या ये आप लोगों में हौसला है, ये हिम्मत है कि आप एक बंदे की बात नहीं सुन रहे। बात नहीं कर रहा, यही करेंगे। आप जवाब दें। अच्छा हाँ या ना, मैं प्लीज ठंडी बात हूँ। ओ भाई मेरी स्टेटमेंट ही बुनियादी ये नहीं है।
آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے, آپ یہ بھائی میری اسٹیٹمنٹ تو لے لو. علیم بھائی میرے پاس ریکارڈنگ ہے. ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ. وہ ایک منٹ جواب. اب یہ کیا ہے؟ اب یہ کیا کیا ہے؟ آپ کی عورتیں قادیانی نماز میں او خشوع پڑھتی بھائی ہیں؟ او بھائی بات سن لو, حوصلہ کرو. میں بات نہیں کرتا مفتی صاحب پہ, میں کوئی بات نہیں کروں گا. ابھی آپ سے بات کرتا ہوں. وہ ہماری ٹھیک ہے. محترم ہیں آپ کی مفتی صاحب ڈرو نہیں, ڈرو نہیں. کیا مفتی صاحب بالکل نہ گھبرائیں. مفتی صاحب آپ بالکل کسیانی حسینہ سے آرام سے میری بات سنیں. کوئی شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ نے کر دیا کر دیا. اب میں اپنی بات کروں گا. اب آپ نیڈو بھائی, اب آپ نے بول لیا, اب میری بات سنیں گے آپ. مجھے آن کا جواب تو دیں نا. او بھائی ٹھہر جاؤ. علیم صاحب پہلے جواب دیو نا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں نہیں جواب تو دے دیو علیم صاحب, جواب تو دیو. غصہ نہ کرو, ٹھنڈا پیو, غصہ مجھے بات غصہ نہ کرنے کرو. دیں. مفتی صاحب کیا ہوگا؟ مفتی صاحب تھتے غصہ ہیں, نہ کرو پہلے. تھتے ہیں مفتی صاحب. نہیں نہیں غصہ نہ کرو. نہیں وہ تھتے ہیں, نہیں اس کو جواب دو. تھتے ہیں, نیڈو کو ان کو جواب مہربان دو. نہیں ہے. آپ لوگ شیٹ لے کھڑے ہو گئے ہیں. اچھا, پتہ نہیں نیڈو کو مفتی صاحب کو کیا ہو جا رہا ہے ابھی. نہیں نہیں نیڈو کو بتائیں کہ خواتین ہاں تو پڑھتی ہیں کہ مفتی صاحب نہیں. نیڈو باڈی گارڈ ہے مفتی صاحب کا. نہیں نہیں سوال ہے اس کا. یہ تو ذرا بات بڑا سنیں, یہ میری ذرا بات بڑا- سنیں. لو جی. او بھائی بات کیا ہے میری. او بزدلو, او بات یہ سنو آشا میری. یہ آشا رائے نہیں ہے, یہ والا بزدلو علیم بات صاحب سنو. خود پڑھیں یہ پورا والا گے. یہ والا علیم صاحب خود پڑھیں او گے. بھائی بات سنو. یہ موڈریٹرز ہیں آپ کے یا یہ بدماشی چلے گی ابھی؟ نہیں نہیں آپ کو پورا موقع دیا جا رہا ہے. آپ تحریریں پڑھیں مرزا سارے صاحب چپ کی. کر کے آپ علیم کے بھائی خود مفتی پڑھیں کو گے. جتنا میں نے پھٹر کرنا تھا اتنا کر دیا ہے. جتنا آپ کے مفتی کو میں نے ایکسپوز کرنا تھا اتنا میں کر چکا ہوں. اب کچھ نہیں ہوگا. ڈیرنگ بھائی آپ نہیں بولے, ایک بندہ بات کرے بس پلیز. مفتی شیلڈ نہ دے مفتی کو. میں رائے فرار بات نہیں دوں گا. کرے. مفتی صاحب نے آشیا لگایا, رائے فرار آپ یہ خود پڑھ دیں. لیڈو رائے فرار میں نہیں دوں گا. میں بدتمیزی کروں گا مجھے نیچے اتار دے. گالی نکالوں گا مجھے نیچے اتار دے. بھائی لیکن بات کرنے دے مجھے. بھائی ہم نے آپ کو یار گالی دے رہے ہیں. آپ لوگ بات کرنے دیں گے یا نہیں؟ اچھا کریں بات. بس آپ کے ساتھ نیرو جی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو کریں گے بات. آپ دونوں مجھے بولنے بھی تو دے نا. یہ مجھے بڑا کریں, علیم بھائی خود یہ والا پڑھیں گے, آشیا نہیں لگائیں گے, سیدھا سیدھا پڑھیں گے. بھائی چلیں جی. بات سن لو, بڑا کریں. او مناظر بات سن لو. کچھ نہیں ہوتا مفتی کو, جتنا ہونا تھا ہو گیا ہے. مفتی صاحب کے ساتھ جو آج جو ہونی تھی نا, ان کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی مفتی صاحب کے ساتھ, وہ آج ہو گئی ہے ان کی. جتنی مفتی صاحب کی میں نے کرنی تھی وہ کر دی ہے. اب اچھا, میری پلیز بات آپ یہ سنیں آپ. پڑھیں. انہوں نے او آشیا میں لگایا. پاگل ہوں, میں پڑھوں. او بھائی پاگل ہوں میں یہ بات کر رہے ہیں. اور نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے خشوع کا, یعنی آپ کی عورتیں کیسے پڑھتی ہیں؟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਕਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਕੌਣ. میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب ہمت ہے بات کریں گے مجھ سے آپ 5 منٹ؟ جی جی ضرور کرتے ہیں, لیکن ٹائم طے آپ میں کر کے ہمت نا. ہے, جی جی آپ میں بالکل ہمت ہے. جی ہمت ہے. علیم صاحب ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰੇ ਆ ਕੇ. لو جی بڑی اسکرین پہ آ جائیں جی. تو ٹائم طے کر لیں. علیم صاحب موضوع کیا ہونا ہے گفتگو کا؟ موضوع ہوگا مفتی صاحب کے جھوٹ اور مفتی صاحب کا دجل. تو میرا ہی طرف سے پھر موضوع ہے مرزا قادیانی کے جھوٹ اور دجل. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا دو پہلے میرے موضوع سے بات کر لیں پھر آپ کے نہیں بھائی, ایک موضوع آپ کا, ایک موضوع میرا. ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ میرے موضوع پہ بات ہوگی, 1 گھنٹہ آپ کے موضوع پہ بات ہوگی. نہیں چلو ٹھیک ہے, ٹوٹل ٹائم 1 گھنٹہ کر لیتے ہیں اور بیچ والا ٹائم 2 منٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, منظور ہے. 30 سیکنڈ ہوگا, 30 سیکنڈ. نہیں یار 30 سیکنڈ میں تو عبارت ہی میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں مجھے پڑھی. آئی آپ کو جھوٹا کہنے کے لیے مجھے 10 دفعہ جھوٹا کہوں گا اور 30 سیکنڈ بہت ہے میرے لیے. عبارت پڑھتے ہوئے کوئی 2-3 میں 10 سیکنڈ لوں گا, آپ 30 سیکنڈ لیں گے. پھر ایسا ہے کہ عبارت پڑھنے کا جو ٹائم ہے وہ بیچ میں مائنس کر دیں گے. عبارت پڑھنے والا ٹائم وہ طے کر لیں ذرا آرام سے, بھی مناظر بڑی ہیں, ذرا ہم طے کر لیں کہ ہم نے کیسے کیسے بات کرنی ہے. ذرا اصول و ضوابط طے کریں. میں کروں گا بات 20 سیکنڈ, آپ کریں گے 30 سیکنڈ. نہیں وہ 30 سیکنڈ میں تو ہائے ہیلو ہائے ہوتا ہے. تو کافی ہے, اتنی آپ ہیں بھائی دیکھیں, ایک بات ہم نے آپ کی مانی ہے, اب ایک بات ہماری آپ مانے نا. ٹائم والی بات آپ مان لیں 2 منٹ کرنی ہے, بس 30 سیکنڈ میرے لیے بہت زیادہ. 3 منٹ کر لیں, چلیں 3. او بھائی 2 منٹ 3 منٹ. بھائی مفتی صاحب کچھ مطلب طبیعت ٹھیک ہے بولے گا, آپ 3 منٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں میں 20 سیکنڈ لوں گا, آپ کو میں نے 30 سیکنڈ دیے. دیکھیں ٹھیک ہے,
آپ کی شان میں 3 4 باتیں علیم میرے صاحب اور آپ 30 20 سیکنڈ سیکنڈ لیں گے اور وہ نہیں 30 سیکنڈ نہیں دیکھیں 30 کی بجائے 300 کر لیں, ایک صفر کا ہی فرق ہے صرف. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اوہو یہ لیں اب آپ کو اب یہ مفتی صاحب کا حال ہو گیا ہے کہ زیار رسول اب لکمے دے گا. مفتی صاحب آپ ڈیبیٹ شروع بھی کرو نا. چلو ایک گھنٹے کا ٹائم ہے, 3 منٹ تمہارے پاس ہے, میں ٹائم اسٹاپ واچ لگا اور میں سنو ضابط دونوں نے طے کرنے ہیں, کلے نے کرنے ہیں. ٹائم واچ لگا لو 1 منٹ. آپ کو پتا ہے سنو ضابط طے کرنے ہیں, اب کوئی نہیں بیچ میں بولے گا, سنو اسٹاپ واچ میں نے ضابط لگا طے دی کرنے ہے. ہیں, چل سنو شروع ضابط طے کر رہے ہیں. 30 سیکنڈ کا ٹائم ہے. ایک موڈریٹر آئے ہیں, موڈریٹر سامنے. یوسفی صاحب آپ موڈریٹ کریں گے؟ ہم دونوں میں گیپ آ گیا 30 سیکنڈ. ٹائم شروع ہو چکا کوئی ہے. موڈریٹر آئے جی, 30 سیکنڈ کا ٹائم طے پا چکا ہے. اب 30 سیکنڈ مفتی صاحب بات کریں, کوئی نہیں بولے گا, ٹائم شروع ہو چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب 30 سیکنڈ کے میں پہلے کہہ رہا ہوں 30 سیکنڈ والا ٹائم ہے. 30 سیکنڈ. اچھا مفتی صاحب 30 سیکنڈ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے عمر باپ کو گالیاں نکالی یا نہیں نکالی, اور آپ نے کیا کبھی کسی کو گالیاں نکالی ہیں؟ بغیرت کا ہے, میرا ٹائم ختم ہوا. 30 سیکنڈ میں آپ بات کریں. اگر 30 سیکنڈ سے 1 سیکنڈ بھی زیادہ بات کی مفتی صاحب, میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. جی 50 سیکنڈ آپ نے بات کی ہے, میرا ٹائم شروع ہوا. گزارش میں نے 25 سیکنڈ کی ہے. بیچ میں جب بولیں گے میں دوبارہ ٹائم شروع کروں. جب بولیں گے بات دوبارہ شروع کروں. میں نے بولنے نہیں دینا. میں جب بیچ میں بولیں گے غلط بات ہے, میں اب دوبارہ ٹائم بھائی چپ نہیں چلے گا. یہ دیکھ لیں کوئی نہیں بھائی, یا تو عمر باپ آپ موجود ہیں, مجھے بھی موڈریٹر بنائیں میں تاکہ اس کا مائک میوٹ کر سکوں. مجھے بھی بنائیں گے, میں بھی آپ کو اتار سکوں گا. پرنسز آپ موڈریٹر ہیں, جھوٹ میں نے بولنے دینا ہی نہیں ہے. پرنسز موڈریٹر ہیں, نہیں چلے گی. آپ کے 50 سیکنڈ بھائی پورے ہوئے. پرنسز موڈریٹر ہیں آپ. میری باری 50 سیکنڈ پورے ہوئے. نہیں بھائی میں 25 سیکنڈ سے میں 30 سیکنڈ سے 1 سیکنڈ نہیں بولنے دوں گا زیادہ. ٹائم چل رہا ہے, ابھی 2 منٹ ہو گئے تمہارے. 2 منٹ ہو گئے, پلیز ان کی باری. 2 منٹ ہو گئے آپ تمہارے. 2 منٹ میں آپ کو 1 سیکنڈ نہیں بول. اچھا جی پرنسز آپ موڈریٹر ہیں. جی جی بردر. اب 2 منٹ میں نے اسٹاپ واچ لگائی ہوئی ہے, اب میں 2 منٹ بولوں. بول رہے ہیں, یہ میری باری میں بول رہے ہیں. بولتے رہو, میں ٹائم چل رہا ہے پھر ابھی. ہاں تو میں چلتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو ویلا بیٹھا. جی علیم صاحب آپ مائک اپنا میوٹ کریں, مفتی صاحب کے 300 سیکنڈ شروع ہوتے ہیں. بھائی میں مفتی صاحب کو 1 سیکنڈ نہیں بولنے دوں گا. نہیں 30 سیکنڈ تو پورے کرنے دینا ان کو. یہ نیوٹرل براڈ ہے, یہاں پہ نہیں. نیوٹرل براڈ پہ دھکا شاہی نہیں چلے گی. مائک میوٹ کریں, 30 سیکنڈ ان کے پورے ہونے دیں. دھکا شاہی نہیں چلے گی. مائک میوٹ کرو. جی مفتی صاحب آپ کا سیکنڈ سے 1 سیکنڈ زیادہ نہیں. ہاں بالکل 1 سیکنڈ بھی زیادہ نہیں ہوگا. مائک میوٹ کر رہا ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ 3 منٹ بولے ہیں تقریباً. میرے اسٹاپ واچ لگی ہوئی تھی, مجھے اب بولنے دیں. یہ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 209 کے اوپر کہتا ہے, احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود 6 ہزار میں پیدا ہوگا. کسی ایک حدیث سے ثابت کر دو, منہ مانگا انعام دوں گا. ایک حدیث. میرا ٹائم ختم ہوا, جواب دو. چلیں جی یہ ریسیٹ ہو گیا. یہ لو آپ کا مفتی پھر پھٹر کر کے میں نے پھینک دیا. یہ مفتی صاحب پھٹر ہے, لے جائیں اٹھا کے. یوسف صاحب آپ کے مفتی صاحب 1 ٹن بھی بات کرنے کے قابل نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کسی کو گالی دی, میرا ٹاپک چل رہا ہے. اس بندے میں ہمت نہیں ہے میرے ٹاپک پہ بات کر سکے. 1 گھنٹہ میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. میں نے کہا تھا میرے ٹاپک پہ بات کریں, 1 گھنٹہ میرے پہ, 1 گھنٹہ آپ پہ. آپ کے 30 سیکنڈ ہو گئے, 30 سیکنڈ ہو گئے آپ کے, 30 سیکنڈ ہو گئے پورے. مائک بند کریں. جی مفتی صاحب. روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 118 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے, بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا. دنیا کی کسی ایک حدیث سے ثابت کر دو, منہ مانگا انعام دوں گا. یہ مردے کا دوسرا جھوٹ. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری طرح جھوٹ کی نسبت کی, اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. چلو جواب. ٹائم ختم ہوا آپ کا. جی علیم صاحب. مفتی صاحب ایک جھوٹے ترین انسان ہے, ان میں ہمت نہیں ہے, لوگوں گالیاں نکالتے ہیں, بالکل کوئی ختم نبوت کی خدمت نہیں کر رہے. یہ ایک دہشت گرد انسان ہے, بالکل جھوٹ. ان کی ہر بات میں جھوٹ ہے. جتنے بندے ان کو فالو کرتے ہیں, ان کو پہچانے, ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں, وہ جا کے دیکھیں کتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں یہ خواتین کے بارے میں, اور کتنی گندے ان کے
अफकार हैं, इनको देखें, इनको अनफॉलो करें, टाइम इनको खत्म हुआ, ब्लॉक आपने करें। हदीस का हवाला नहीं दिया। देखें कुरान हदीस से बात हो रही है, हदीस का हवाला दें, टाइम खत्म हो गया आपका। पर्सनल अटैक ना करें। हदीस का अगला हवाला रूहानी खज़ाइन जिल्द 12 सफ़ा 75 के ऊपर मिर्जा कादियानी एक और हदीस बयान करता है, और असारे नबविया में भी ऐसा ही आया था कि इस महदी मऊद पर कुफर का फतवा लगाया जाएगा, सो वो सब लिखा हुआ पूरा हुआ। दुनिया की किसी एक असारे नबवी से दिखा दो, मुंह मांगा इनाम दूंगा। मेरा टाइम खत्म हुआ। मुफ्ती साहब अपने टॉपिक पे बात करें। जी, आप साहब। झूठे क्यों हैं? आपने सुनते रसूल रखी है मुफ्ती साहब, इसके साथ झूठ बोलते हुए आपको जरा शर्म नहीं आ रही? आप मेरे टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहे, आप अभी अब शर्मिंदा फिर रहे हैं। आप देखिए मुफ्ती साहब, आप आंखें भी नहीं मिला पा रहे, आपको समझ नहीं आ रही। झूठ ही अब इतने आपने बोल रहे मिर्जा साहब की किताबें पढ़ी जानी है, आपको कुछ पता नहीं लग रहा कि आपने गालियां क्यों निकाली। आपने अभी एक बयान दिया कि मैंने कभी किसी को गाली नहीं निकाली, अभी आपने बगैरत कहा है। आपका टाइम मुफ्ती खत्म साहब, हुआ जी, टाइम खत्म हुआ जी आपका। जी। झूठ बोलने वाला बंदा आंखें मिलाने के काबिल नहीं होता, ये एक मेन जवाब आपकी तरफ से आया है। जी मुफ्ती साहब। हदीस नंबर 4 रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 213 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है, हदीसों में साफ तौर पर यह भी बतलाया गया है कि मसीह मऊद की भी तकफीर होगी और उलमाए वक़्त उसको काफर ठहराएंगे और कहेंगे कि ये कैसा मसीह है कि इसने तो हमारे दीन की बेखुनी कर दी। दुनिया की किसी एक हदीस से दिखा दो, मुंह मांगा इनाम ले लो कादियानी मुरब्बी। चलो जवाब दो। लो टाइम खत्म हुआ जी। जी साहब, ये कौन से हदीस नंबर बताएं? हाँ मैं देता हूँ हदीस का वाला। मैं आपको हदीस बता देता नंबर। हूँ। टॉपिक चल रहा है जी, मेरा, हदीस। टॉपिक चल रहा है मेरा कि मुफ्ती साहब बिल्कुल, के आपके दजल टॉपिक और पे बात हो झूठ। रही है। हाँ जी यही रुके अब। तो मुफ्ती साहब से मैं हवाला। बार बार कह रहा हूँ, मुफ्ती साहब आप शर्मिंदों की तरह हंस रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को गालियां निकालते हैं, उम्मे को आप गालियां निकालते हैं, आप अली शेर को आपने गाली निकाली है, आप मिर्जा साहब की अच्छा, किताब पढ़ रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हेलो ओ हंस पे ओ देखो केड़ी किताब दे हवाला दे रहे हो? मुफ्ती साहब आप खामोश रहे, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। मुफ्ती साहब थथे नहीं है, नहीं हवाला चाहिए भाई, एमओ हवाला। यार ज़ियाब टाइम मेरा ना खत्म नहीं हुआ जी। मुफ्ती साहब शर्मिंदा है, शर्म महसूस हो रही है। हो गया तो 5 सेकंड ऊपर बोल हो रही है महसूस। 5 सेकंड ऊपर हुए हैं, मुफ्ती साहब को 35 सेकंड मिलेंगे। ठीक है जी। जी मुफ्ती साहब। ये हदीस नंबर जनाब 5 रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 404 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है, लेकिन जरूर था कि कुरान शरीफ और अहादीस की वो पेशगोइयां पूरी होती जिनमें लिखा था कि मसीह मऊद जब जाहिर होगा तो इस्लामी उलमा के हाथ से दुख उठाएगा, वो उसको काफिर करार देंगे और उसके कत्ल के फतवे दिए जाएंगे और इसके सख्त तौहीन की जाएगी और इसको दायरा इस्लाम से खारिज कर देंगे और दीन का तबाह करने वाला ख्याल किया जाएगा। दुनिया की किसी एक हदीस से दिखा दो, मुंह मांगा इनाम ले लो। चलो चल भी बुज़दिल आदमी हवाला दे हदीस दा। वाह जी वाह। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਣੀ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਥੋੜੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁਣ। चलो हंस के बताओ मुफ्ती साहब थोड़ा जिहा। बिल्कुल बहुत वैलिड जवाब ताड़ी तरफों जी। कादियानी ने देखो दलाइल ने मुंह बंद करते मौलवियों दे ते टाइम खत्म हो गया ताड़ा। ओ भाई नीचे कादियानी हुजूर पाक की गुस्ताखियां कर रहे हैं, इनको म्यूट किया जाए। नीचे कादियानी हुजूर पाक की गुस्ताखियां कर रहे हैं, ये अलीम ने बुलाया, मेरी गल दा जवाब देने लगे ने मुफ्ती साहब। ज़ियार सुन कोई टाइम साडा भी शुरू करो। जी टाइम शुरू हो गया सर जी, ताड़े 7 सेकंड। रूहानी खज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा 409 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है, खुदा ताला ने मुझे बार बार खबर दी है कि वो मुझे बहुत अजमत देगा और मेरी मोहब्बत दिलों में बिठाएगा और मेरे सिलसिले को तमाम दुनिया में फैलाएगा और सब फिरकों पर मेरे फिरका को गालिब करेगा और मेरे फिरका के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। ये दलाइल पेश हो रहे हैं जी। दलाइल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।
ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਤ ਇਜ਼ਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਖਤਮ हुआ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਆਪਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜੀ ਹੋਏਗੀ, पूरा घंटा ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। टाइम खत्म हो गया जी, टाइम खत्म हो गया अलीम साहब, 7 सेकंड उत्ते हो गए, 8 सेकंड 9 सेकंड बंद कर। अच्छा जी, रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा 406 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है अब वाजे हो कि अहादीसे नबविया में भी ये पेशगोई की गई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक शख्स पैदा होगा, एक शख्स पैदा होगा जो ईसा और इब्ने मरियम कहलाएगा और नबी के नाम से मासूम किया जाएगा। दुनिया की किसी एक ज़ईफ और मौजूद इसमें भी दिखा दो, मुंह मंगा इनाम ले लो कादियानी मुरब्बी, चल दलाइल के जरिए मेरा मुंह बंद कर। चले जी हवाला, अलीम साहब हवाला दे। आओ नस गया जी, आओ नस गया जी मुरब्बी, हुण मैं की नहीं खोल रहा, मुफ्ती साहब मैं खोल रही। दलाइल दलाइल पेश हो रहे हैं, दलाइल के जरिए मुंह बंद करेंगे। अब ये दलाइल ले जी, सारे सुन ले जी, ये है दलाइल, तानु जरा नहीं दलाइल के जरिए मुंह बंद करेंगे। मिर्जा पे लानत बेशुमार, बोल रहे ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ ਮੋਡਰੇਟਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠਹਿਰੋ ਹਲੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਮੋਡਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਲਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਫਿਰ यार म्यूट क्यों कर रहे हो? म्यूट क्यों कर रहे हो? म्यूट कौन कर रहे हैं? म्यूट ना करे, कोई म्यूट ना करे, बराए मेहरबानी ना म्यूट करे। अच्छा ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ हाँ ठीक है जो मर्जी करो, ਤੁਹਾਡਾ टाइम दोबारा शुरू करता जी, कोई ना बोले जी, माइक बंद कर लो जी, ਤੁਹਾਡਾ टाइम शुरू हो गया अलीम साहब। क्या लगा रहे अली भाई, दलाइल देना चाहिए। टाइम खत्म हो गया जी, टाइम अलीम साहब खत्म हो गया। अच्छा जी, हदीस नंबर 7 शैतानी खजाइन जिल्द 3 सफा 475 और 476 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है बहुत सी हदीसों से साबित हो गया कि बनी आदम की उम्र 7000 बरस है और आखिरी आदम पहले आदम की तर्ज ज़हूर पर अलफ शशम के आखिर में जो रोजे शशम के हुक्म में है पैदा होने वाला है, सो वो यही है जो पैदा हो गया। दुनिया की किसी एक हदीस से दिखा दो, मुंह मांगा इनाम ले लो, टाइम खत्म हुआ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ सवाल बदल लेते हैं, आप सिर्फ ये बता दें कि ये पैदा कैसे हुआ था। जी अलीम साहब, पैदा होने की कैफियत बता दें जी अलीम साहब। अच्छा, जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ जिया साहब, आप ना अब थोड़ा सा ना मुफ्ती साहब का साथ दे रहे हैं, फायदा कोई नहीं होना। मुफ्ती साहब आप गालियां आपने क्यों दी ये बताना है आपने, और आपको शर्म, फिर मैं निकला वो बताना है आपने। जिया साहब पता बात क्या है, बात मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे पता है, जो वो कर रहे हैं आप उनका साथ दे रहे हैं। मेरा टाइम दोबारा शुरू करें, आपने नहीं बोला बीच में। अब आप चलो ठीक है, आप देखें मैं आपका साथ दे रहा हूँ, आपको बार बार टाइम दे रहा हूँ, दोबारा आपका टाइम शुरू है। हाँ मैं बताता हूँ। ठीक है मुफ्ती साहब आपने फरमाया कि मैंने कभी किसी को गालियां नहीं दी, आपने ये फरमाया। आपने भी एक बंदे को बगैरत कहा, आपने उम्मे के लिए भी ये बगैरत का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब आपने ये बताना है मुझे, आगे पीछे नहीं जाना, ये बताएं मुफ्ती साहब। जी टाइम खत्म हुआ आपका जी। जी वो ज़ियारसुल पूछ रहे थे मिर्जा कादियानी पैदा कैसे हुआ। ये शैतानी खजाइन जिल्द 15 सफा 482 में पढ़ने लगा हूँ। नहीं देखें, फाउल लैंग्वेज यूज नहीं करनी, ये खजाइन सही करें जो लिखी हुई है जी। रूहानी खजाइन जिल्द 15
हाँ जी। अच्छा मेरा टाइम दोबारा शुरू साहब करें, पता चल मेरा गया, टाइम- देखे मैं आपका साथ टाइम भी दे दोबारा रहा शुरू हूँ। करें, आप बीच में बोल रहे हैं, टाइम दोबारा, हाँ टाइम दोबारा शुरू, बिल्कुल टाइम दोबारा शुरू हो गया। टाइम दोबारा। मिर्जा जी लिखते हैं कि मेरी माँ कसिटी का जो गेट था वो खज़ैन का वाला भी, शैतानी जी, खज़ैन का वाला भी रूहानी खज़ैन जिल्द 15 सफ़ा 400 अभी मुफ्ती साहब आप शैतानी खज़ैन कह रहे थे। नहीं, मैं टाइम दोबारा शुरू करें, बीच में आप बोल पड़ते हैं। टाइम दोबारा शुरू है, लेकिन एक हवाला रखे ना, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, पता नहीं लग रहा है शैतानी करवानी, एक रखें अपना बयान। भाई ये तो वैसे तो ये दलाइल देख के तो शैतानी लगती है, इसलिए मैंने इसको शैतानी खज़ैन कहा है। ठीक टाइम खत्म हो गया जी। इस्तियारा कर नहीं, टाइम अभी शुरू नहीं, नहीं हुआ। हाले शुरू हो रहा है, मैं सिर्फ वो शैतानी सही करवा रहा है। ठीक है टाइम शुरू। मिर्जा जी फरमाते हैं कि माई कसिटी का गेट खुलता है, उसके अंदर से मेरी एक जड़वा बहन जन्नत उसका नाम था, वो उस गेट से उसका सर निकलता है, उसके फिर गेट के अंदर यानी जन्नत के गेट के अंदर मेरा सर फंसा होता है। जब वो सर निकलता है तो इस तौर पर मेरी तमाम पैदाइश होती है और मैं खातमुल औलाद ठहरा। जी जी जियाद जी टाइम खत्म हुआ जी। जी अलीम साहब आपका टाइम शुरू हुआ जी। ए मुफ्ती साहब से पूछे गेट कहाँ लिखा हुआ है, अलीम साहब पूछे इनसे। जी मैं मुफ्ती साहब झूठ बोल रहे हैं इतने लोगों के सामने बैठ के, इनसे पूछे गेट कहाँ लिखा हुआ है। एक सेकंड रुके जी, मैं मुफ्ती साहब मेरा अभी टाइम आप शुरू करें दोबारा, मैं अभी जनाब अली आपको आपका टाइम शुरू होता है, लेकिन आपने गेट का पूछना है कि गेट कहाँ लिखा हुआ है। छोड़े अब 30 सेकंड चला दे। ठीक है। तो आपने क्या कहा था, आपने मदीने का केला हाथ में पकड़ा, एक तो आपके अशारे बहुत गलत थे कि आपने बोला कि ये मदीने के केले हैं। मैं आपको वीडियो दिखा दूं, यूट्यूब पर चला के दिखा दूं आपकी वीडियो आपको। नहीं वैसे बताइए करके बताइए कि आप उसको हला के ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, आपने बोला मदीने के केले हैं बड़े हैं, तो उसने बोला मुझे खत्म हो गया जी अलीम साहब आपका ये खत्म हो गया। अलीम साहब माइक बंद के लिए करें। नहीं है, देने के लिए। अलीम साहब टाइम खत्म हो गया है। ये केले बड़े लंबे होते हैं, ये मदीने का केला है। ये सारा टाइम नोट करें, मुझे भी इतना ही टाइम चाहिए, उतना ही टाइम देना है आपको भी हमने। अलीम साहब माइक म्यूट करें, टाइम खत्म हो गया है। ये केले नीचे कमेंट में भी आ गया, अलीम साहब इधर से खा लें। ये केले अब मैंने निकाली है, मुफ्ती साहब तगड़े हो जाए, अब आपकी सारी मैंने निकाली है, अब मुझे बड़ी स्क्रीन पे करें और मैं वीडियो में दिखा रहा है। मुफ्ती साहब अलीम साहब फंस गई जान चिकन के अंदर। चलो जी 30 सेकंड शुरू करो। अलीम साहब खलते मबस ना करे, असल मामला ये था कि आपने पूछना था कि ये गेट असल मामले पे आता हूँ मैं, आता हूँ असल मामले। खलते मबस कर रहे हैं ना, आपने गेट का पूछना था, दोबारा अब खलते टाइम देता हूँ आपको, मेरे टाइम पहले बोल रहे थे आप, मुझे भी 2 मिनट चाहिए। जी माइक बंद करें जी, अलीम साहब माइक बंद करें। अच्छा मेरे टाइम में क्यों बोले थे पहले, ये तब नहीं पता लगा। नहीं आपने ज्यादा टाइम लिया है, आपका टाइम हो गया था, आप माइक ही बंद कर रहे थे तब म्यूट करें मुझे, खत्म हो गया। केले पे आके आपने 7 सेकंड ज्यादा लिए। आप मुझे म्यूट कर देते ना। बंद करें आप माइक बंद करें। मुझे कितना टाइम दिया भाई जी अरसुल, 2 मिनट के 3 मिनट? नहीं 47 सेकंड सिर्फ आपके पास। अच्छा जी, सीरतुल महदी सफा 214 हिस्सा पंजम के अंदर लिखा हुआ है, कादियानियों की हदीस नंबर 1350 कि मिर्जे कादियानी के पास एक रंडी आती है बरकत बीबी, और वो आके बताती है कि मेरी रहमदानी के अंदर अगली शर्मगाह के अंदर मुझे बड़ी खारिश हो रही है, दर्द हो रही है, बड़ी मसला है। तो मिर्जा कादियानी उसको केले दे रहा था कि ये केले ले लो, और उसने फिर उन केलों को संभाल के रख लिया। कादियान के केले उसने दिए थे और पता नहीं वो कितने वो संभाल के उसने रख लिया। और ये अलीम साहब से मैंने ये पूछ रहा था कि वो केले फिर उसने कहाँ पे संभाल के रखे जो इस कादियानी लजनत। देखें कहाँ लिखा हुआ केले दिए थे कि दिए यार है बेटा वड्डा लिखा नहीं है, केले दिते तो केले लिखे दिए कहाँ पे है, इतने उसने बहुत से दिए। एवं ना करया करो, मैं रोंद नहीं मारता। ठीक नहीं जी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ जी, ये देने साबित हो गए जी। एवे लो नवाई बरनम दे कतरे भी टाइम अभी 45 सेकंड आप फाउल खेल रहे हैं। खत्म हो, मैंने कहा खत्म हो गया। ये मॉडरेटर बदले सबसे पहले भाई, मॉडरेटर साथ दे रहा है, मॉडरेटर बदले। नहीं टाइम खत्म हो गया भाई, आपकी आवाज खराब है। मैंने उनको पहले बोल दिया जहाँ केले उन्होंने दिए हैं, और भाई जहाँ बरकत बीबी को केले दिए उसी टाइम मैंने कह दिया था टाइम खत्म हो गया। नहीं आप बीच में बार बार बोल रहे हैं। आप 22 मॉडरेटर बदले यूसुफी को बनाए,
आपका टाइम नहीं मैं देखिए मैंने आपको डबल टाइम दिया है अलीम साहब, ऐसे ना करें। अभी मैं केले मैंने उनके देखे अल्फाज भी सेंसर करवाए हैं और आपको टाइम भी डबल। भाई आप मुझे बड़ी स्क्रीन पे करें पहले, और आप जरा साइड पे हो जाए जिया साहब। जी जी कोई नहीं, मुफ्ती साहब को कुछ नहीं होता, मुफ्ती साहब बचेंगे, कुछ नहीं होगा मुफ्ती साहब को। जी 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 आप जरा साइड पे हो जाए, आप मॉडरेटर ना बने, बड़ी स्क्रीन करें और इसको ज्यादा रसूल को साइड पे करें जरा। अब मैं जरा मुफ्ती साहब को झगड़ा फेरूं, मुफ्ती साहब कुछ नहीं होता, साइड पे होगा यार ये सारा टाइम मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए टाइम, काफी देर का टाइम शुरू हो गया, मुझे भी इतना टाइम चाहिए। आप प्रिंसेस को बनाओ। भाई ठहर जाओ मुफ्ती साहब, कुछ नहीं होता, मुफ्ती साहब कुछ नहीं होता। ठीक है, टाइम शुरू हो गया आपका अलीम साहब, टाइम शुरू। भाई आप चाहिए नहीं है मुझे, रुको ना, चाहिए नहीं आप मुझे, आप यूसी को बनाओ, ये द्रोंदी ना मारो। कल मेरा भी टाइम है ना, मैंने भी बड़ी रोंदी मारनी है, ये काम ना करो। ठीक है, तुम मैं भी रोटी मारूंगा, क्या काम नहीं करो। जूस भी बनाओ, टाइम शुरू होया तेरा, चल। नहीं जूस भी बनाओ, मैं कोई यकीन नहीं करते है, जूस भी बनाओ, बैठ दो। उनते मुफ्ती साहब की रगड़ाई होने लगी है, मैनू जरा रगड़ाई करन दे मुफ्ती साहब दी, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, रगड़ाई कर लेंगे, उस्ताद मोहतरम ने कुछ नहीं होता। भाई टाइम अपना जाया कर रहे हैं, अपना टाइम जाया कर रहे हैं, टाइम शुरू हो गया, जल्दी कर लें जो करना। मैंने आपको मान ही नहीं रहा, मैं आपको इतनी देर का टाइम हो गया, 3 मिनट हो गए यार, क्या करते हैं यार। भाई इसको साइड पे अलीम साहब आपको एक बार फिर मौका दे रहा हूँ, अब अपना प्ले करें, जो भी करना है टाइम आपको दोबारा मैं दे रहा हूँ। अच्छा अब आप साइड पे हो जाए देने के लिए। ये है मदीने के केले, ये केले बड़े लंबे होते हैं, ये मदीने का केला है। ये केला है और ऐसा केला पाकिस्तान में भी नहीं होता। अगर आप मेरे सामने होते ना तो ये केला मैं आपको लाजमी देता। नहीं बेचने वाला नहीं है, ये देने वाला है, ये देने वाला है, ये देने वाला है। टाइम खत्म हो गया जी, आपका बंद करें जी। तो ये तो वही यही वाली तहरीर बयान हो रही है, तो इसमें आपने जवाब तो देना है, आपने, मैंने तो नहीं देना। कि बरकत बीबी रंडी जो कि अपनी रहमदानी की तकलीफ लेके आई थी मिर्जे के पास, उसकी टांगे भी दबा रही थी और मिर्जा उसको केले दे रहा था, हालांकि वो रहमदानी की अपनी वो तकलीफ बता रही है कि मुझे अंदर खारिश होती है, दर्द होती है, तो उसको केले दे रहा और उसने आगे से संभाल के रख लिए। तो वो जो केले दिए थे मिर्जे कादियानी ने और उसने संभाल के रखे थे, तो उसके बारे में आपने बताया नहीं कि वो अभी तक चलते आ रहे हैं कि वो कहीं वो गुम हो गए हैं। जो वो बरकत बीबी रंडी को केले दिए थे मिर्जे कादियानी ने, और ये भी साथ बताना कि बरकत बीबी रंडी की भी कोई आगे औलाद अभी तक चल रही है कि नहीं, ताकि उसकी औलाद से ही हम पूछ रहे हैं। करें आप बड़ी स्क्रीन पे करें, मुझे करें वो टॉपिक पिक बड़ी स्क्रीन पे करें, बड़ी स्क्रीन पे करें, जो टॉपिक चल रहा था आपका झूठों का, मुझे बड़ी स्क्रीन पे करें। और कुछ नहीं होता, मुफ्ती को कुछ नहीं हो गया, मुफ्ती को बड़ी स्क्रीन पे करें। बड़ी पे नजर नहीं आ रहा आपको? या टाइम शुरू कर दे यार, सुनो क्या मसला है यार। शुरू हो गया आपका, टाइम शुरू हो गया, जल्दी करें जी। वो चले गए हैं, चलो प्रोग्राम तो बढ़ गया। चल गया, कितने उतारे आप? प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई, क्या किया, किधर गए हैं? प्रोग्राम बढ़ गया। किसी ने उतारा है या खुद ही गए हैं? उनको ले जी दोबारा भाई मैं मेरे ते ना सुट दिया जी, मैं मोटी बुजदिलो नीचे उतारते हो, हेलो नीचे उतारते हो। नहीं आपको, हाँ अब मुझे बड़ी स्क्रीन पे नीचे बैठे हुए थे तो आप खुद ही गए शुरू कर रहे ना, टाइम तो शुरू कर यार। बड़ी स्क्रीन पे करें, मुझे बड़ी स्क्रीन पे करें यार, ये क्या बदमाशी है। चले बड़ी स्क्रीन पे करें जी, इनको बड़ी स्क्रीन पे कर दें, अलीम साहब को बड़ी स्क्रीन पे कर दें। हेलो जी, आज मैंने ठीक है जी, ठीक है जी, अभी टाइम नहीं मेरा शुरू करना, अभी करना है। बड़ी स्क्रीन पे आ गया हूँ जी मैं। टाइम शुरू है आपका, वेरी गुड, टाइम शुरू है आपका, ठीक है जी। 10 सेकंड हो गए यार, ये क्या, मुझे कैमरा सेट करने दे, आपने मुझे उतारा है, मेरी आपका टाइम जाया हो रहा है, तो कैमरे सही ला लो गरीबो। हेलो चलो
ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਕਤ ਬੀਬੀ ਰੰਡੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। भाई किसने उतारा है अलीम को? इसको ले यार अलीम साहब वापस आओ यार, दसो बरकत बीबी रंडी दी की औलाद है। मैंने उसे उतार रहे हो, बार-बार उतार रहे हो, खुद जा रहा है, बार-बार उतार रहे हो उसे, मैंने बार-बार उतार रहे हो, खुद जाता है। साहब को कोई ना उतारे, इनको बड़ी स्क्रीन पे कर दे, कोई ना उतारे। क्या हो गया आप लोगों को? ये जाता ही खुद है। झूठ कौन कह रहा है? कसम खाओ, कसम खाओ साहब को बड़ी इस बंदे को कसम खाए मैं खुद गया हूँ। अलीम साहब को बड़ी स्क्रीन पे करें। नहीं अलीम साहब बहादुर बुजदिल आदमी है, वो नहीं भागते। जी अलीम साहब जी जरा तो सांप कट ले देने के लिए अलीम साहब ये एक दलील आपने बार बार एक ही दलील पेश करनी है। नहीं कितनी बार दस लैंड जो मजा आ रहा है ਉਹਨੂੰ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ। भाई किसने उतारा है अब? सीरतुल मेहदी हिस्सा पंजम सफा 214 की ये इबारत। अगर कोई मॉडरेटर इनको उतार रहा है तो ना उतारे इनको, ना उतारे भाई। ना बरकत उतारे। बीबी अब कोई भी बंदा बरकत इनको ना बीबी उतारे, रंडी इनको की अभी moderator औलाद के उतारा। बारे में भी इन्होंने बताना है। अभी और काफी सारे सवाल मुझे तो लग रहा है कि अलीम साहब का कोई तल्लक है बरकत बीबी रंडी के साथ। उस्ताद जी उन्हें मजा आ रहा है। मैंने जो ऊपर नीचे जाने का इसको बहुत खुद ही यार ये क्या बात है? बड़ी स्क्रीन पे खड़े कोई यार अलीम साहब सच्ची क्यों है? क्या होता है अलीम आपको? साहब सच्ची बताना, ये बरकत बीबी रंडी के साथ कोई तल्लक तो नहीं है आपका, जिसको केले दिए थे मिर्जे कादियानी? ये मॉडरेटर कोई ये काम कर रहा है, कौन कर रहा है ये? अरे मुफ्ती साहब को भी उतार दिया, ये क्या चक्कर है? भाई मुफ्ती साहब को भी उतार दे, किस कौन ये कर रहा है पीछे काम? हाफिज साहब ये आप तो मॉडरेटर नहीं है। ये अल्लाह करे मैं हूँ। ये अलीम को कोई नहीं उतार रहा है, ये खुद उतर रहा है, ये खुद उतर रहा है। ये अलीम खुद उतर रहा है, ये ना खुद ही हरकतें कर रहा है। तो फिर आपकी कसम चाहो यार, फिर आपकी कसम चाहो। कहे हम उठाने के लिए तैयार हैं इस मुनकर खत्म नबूवत की। ये सच्चा हो सकता है? इमरान आप उतार दिया यार। मैं प्रोटेस्ट करता हूँ इस बात पे कि मुफ्ती साहब को उतार दिया। दोबारा भाई कौन बंदा उतार रहा है ये मुफ्ती साहब को? आपको कह रहे हैं ना उतारें, बार बार आपको कह रहे हैं अगर ऐसा ही करना है तो बता दें, हम चले जाते हैं यहाँ से। अलीम साहब की मुफ्ती साहब कहीं और बात करा देते हैं, बता दें मॉडरेटर साहब नीचे लिख के हम चले जाते हैं। नहीं कोई मुफ्ती साहब किधर गए? कोई नहीं उतारा अलीम को, कोई नहीं उतार रहा। अलीम वैसे ही खुद जा रहा है, ये वैसे ही चालें कर रहा है। लेकिन मुफ्ती साहब को किसने उतारा है? आप उमेर बाप सारे मॉडरेटर्स को 1 मिनट के लिए खत्म कर दें। मैं हूं, बस आप सबको खत्म कर दें। मॉडरेटर जितने भी हैं सबको रिमूव कर दें। कसम से ये एक मिनट अलीम साहब, एक मिनट अलीम साहब, एक मिनट आदमी है, एक मिनट अलीम साहब यार। हाफिज साहब आप अपना माइक म्यूट करें प्लीज, प्लीज माइक म्यूट कर लें। बीच में मत बोलिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना यार। हाफिज इकराम झूठ बोलते हो, मैं केले दिखा रहा हूँ, मुफ्ती बटर कर रहा हूँ और अब भाग रहे हो अब सारे। अभी तो मेरे पास बड़ा माल है मुफ्ती साहब का, सारा चलाना है मैंने घंटा पूरा। बहुत शरारती है, बहुत शरारती है। मैं गल शुरू कर ली है, मेरे को बड़ा माल पे पीछे। बिल्कुल बिल्कुल माल जड़ा ना लोड करके रख। हाफिज इकराम साहब कसम खाओ, हाफिज इकराम कसम खाओ कि अलीम खुद उतर रहा है। चलो चल छाड़ यार, हेलो और तू कसम खा, और तू कसम खा। कसम मैं नहीं उतारिया, मैनू पे उतारिया गया सी बहालफ देना कुरान दी कसम। जिया भाई अस्सलाम वालेकुम। जिया भाई जिया भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, बात हो गई है, बस ठीक है जी। मुझे आप लोग उतार रहे हैं। मेरी बात तो सुनो। जिया भाई मुफ्ती साहब का एक मिनट यार, चुप कर जाओ ना यार प्लीज। मुफ्ती साहब भी मैंने अलीम साहब एक मिनट। का बड़ा अलीम साहब ऊपर लो मुफ्ती साहब को, अलीम साहब से 1 to 1 माइक बंद करें, माइक बंद करें। माइक म्यूट करो एक मिनट बात करो यार। बस करो, बहुत होगी, बस करो यार, खुदा दा वास्ता यार। बस कोई और गल कर लो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एनु लै तो लो ते बेचारे नु भाई की हाल चाल है भाई? किस गल दा ने जवाब दिता? तकरीबन कोई अद्धा पौना घंटा मैनू भी थले बैठे हो गया, किसी गल दा ने जवाब तो दिता नहीं है। हाँ बिल्कुल, जवाब होएगा तो देना ना।
ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਬੁਲਾਓ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੱਟੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡੋ ਯਾਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਯਾਰ ਨੀਡੋ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੇ 2 ਕੰਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰਿਆ ਟੱਟੀ ਖਾਣੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਟੱਟੀ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਕੁੜੀ ਚੋਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਫਰ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫਰ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ओके सर बहुत शुक्रिया चलो बहुत होगी भाई बस करो बहुत होगी ओके अल्लाह कोई गल बार बार यार मुफ्ती साहब ਨੂੰ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ ਯਾਰ ਨੀਡੋ ਸਾਹਿਬ यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम नहीं आज सब लोगों ने देखा कि कोई दलील नहीं थी कादियानी के पास भाग गया बेचारा बुलाओ मुफ्ती को बुलाओ माल देखो कितना निकला है चुप कर पंडा चुप कर ना नीडो साहब बस करो बस कर दियो जनाब बड़ा ही हो गई ना लवो बार बार क्यों ले रहे हो बस कर दियो हाफिज साहब जरा कुरान पाक की तिलावत सुनाओ जरा मेहरबानी तलावत करो आप साहब उस तो बाद नाज शरीफ सुनने हैं जी ते माहौल थोड़ा जिहा ठीक करो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا
ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظیم. ایک دو اشعار نعت پاک کے میں پیش کروں گا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک. کلام اعلی حضرت پیش کرتا ہوں کیونکہ جتنا ہوئی ہے کسی کے ساتھ ہماری دوستی ہے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو وہ بھی حضور کے لیے ہے. تو بس ہم تو یہی کہیں گے، یہ جو مرضی بکواس کرتے رہیں، اس شاخ کا یہی ترانہ قیامت تک بلکہ آخری سانسوں تک یہی ہوگا. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، 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 ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہر اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا
دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، پر دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہاں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ آخر میں سارے کہہ دیجئے سب سے اولا ہمارا نبی۔ جب کافروں نے حضور کا دل قلب انور دکھایا نا تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جب یہ بے غیرت ہمارے سامنے ہے تو ہم نے یہی کہنا ہے سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، حافظ کرام صاحب بہت خوب بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور آپ کی زبان کی شرینی میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے۔ اور کیا خوبصورت شعر تھا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ کیا بات ہے جی، مزہ آ گیا ماشاءاللہ۔ جی بزرگوں نے دیکھتے ہیں جی، اللہ کے بندوں کی جو ہے نا، اللہ والوں کی جو ہوتی ہے وہ ایک ہی زبان ہوتی ہے۔ کوئی بولا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، تو کسی بزرگ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہاں مختصر، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جی۔ یوسفی بھائی پنجابی دی نعت شریف۔ جی السلام علیکم۔ اچھا میں نا انشاءاللہ نعت پہلے تے حافظ صاحب نے ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک بڑے خوبصورت انداز سے، پھر نعت رسول مقبول بھی بڑا ہی ذوق آیا، اللہ پاک استقامت عطا فرمائے۔ لیکن جڑے ساڈے تھلے لسنر نے، میں انہاں نال ایک چھوٹی دی گزارش کرنا چاہواں گا، بلکہ ہن جڑے انہاں نال تے بنتی نہیں، بہرحال گوش گزارے کرنا چاہواں گا۔ جدوں تک پہلے مباحثہ چل رہا سی، بحث ہو رہی سی، او دے وچ تقریباً 110 15 بندے جڑے نا او سن رہے سی۔ جو ہی اللہ رب العزت دا کلام پاک تلاوت شروع کیتی تے نعت رسول مقبول ہوئی تے بندے سارے آدھے بھی نہیں رہ گئے۔ تے لمحہ فکری ہے کہ قرآن اور حدیث یا نعت رسول مقبول نو سنن واسطے جڑی ساری کمیونٹی ہے نا وہ گھٹ ہی ٹائم دیندی ہے، باقی بحث مباحثہ سنن واسطے نا اور یوسفی ٹائم زیادہ لگا دینے اور یوسفی صاحب جیسے نعت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا پنجابی دیا ہونے آ جاندے بس۔ جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اکھیاں دے نیر جدائی وچ ہو، اکھیاں دے نیر
जुदाई विच दिन रात वगाए जान देने खुशबख्तानू महबूबा दे दीदार कराए जान देने अखियां दे नीर जुदाई विच लंगी उम्र कईयां दी जागदियां रख रख के का यार दियां She don't want to serve it, so I just have to take it home. करें यार रख रख के लंगी उम्र कईयां दी जागदियां रख रख के उड़ीकां यार दियां सुफने विच आके कईयां दे सुते लेख जगाए जान देने सुफने विच आके कईयां दे सुते लेख जगाए जान देने अखियां दे नीर जुदाई विच एक झलक चावे की यूसुफ दी हथ कट ले और मिस्र दियां एक झलक चावे की यूसुफ दी हथ कट ले और मिस्र दियां इत्थे अणे डिठियां ओदे नाम उतों लखां सीस कटाए जान देने इत्थे अणे डिठियां ओदे नाम उतों लखां सीस कटाए जान देने अखियां दे नीर जुदाई विच इश्क ज़हूरी कई वारी मरने तो पहला मार दए इश्क ज़हूरी कई वारी मरने तो
پہلا مار دائے دکھ سہ کے بھی محبوباں دے سو ناز اٹھائے جان دے میں اکھیاں دے نیر جدائی وچ جزاک ماشاءاللہ 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 جی، کیا بات ہے جی دوسری بھائی، مزہ آ گیا۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے، اللہ کریم آپ کی آواز کلام میں برکتیں عطا فرمائے مزید۔ آمین آمین ثم آمین۔ اچھا ہاں نوید جی بھائی، نیڈو بھائی تسی پڑھنا شریف؟ ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی جی ماشاءاللہ جی مفتی صاحب کی کہہ رہے ہو؟ میں پوچھ رہا جدو کوئی بندہ لاندا ہے تے تسی آندے سو میرے کو ریکارڈنگ موجود ہے، او کینج پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے نے لایا ہے؟ سر اپنا جے مفتی صاحب جڑا بندہ لاؤندا ہے نا تے جس بندے نو لاؤندا ہے اونوں پتہ لگدا اوتے آندا ہے کہ فلانے ماڈریٹر نے تینوں تھلے سٹیا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، او جڑا میسج آندا ہے فرینٹ تے۔ ہاں جی 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 اوہو میں او کدی غور ہی نہیں کیتا۔ ٹھیک تے آخر تے مینوں پھر کسے نے لا چھڈیا سی؟ اور ریکارڈنگ چلدی ہوئی نا تو ریکارڈنگ آ جاندا کنے لایا۔ ہاں 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 اچھا 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 صحیح صحیح۔ تساں ریکارڈنگ کدی لائی تے اپنی ریکارڈنگ چیک نہیں او ریکارڈنگ تے میرے دوجے موبائل تے لگی ہوندی ہے نا، تے پھر نہیں اے وے کہ جس موبائل تو اسی گل کر رہے ہونے ہاں او تے ریکارڈنگ ممکن نہیں ہے۔ ہاں جی جی بالکل، لیکن تسی لا لیا کرو نا اس موبائل تے بھی کدے دوجا کوئی لاؤ تے پھر وہ پتہ لگ جاندا ہے کہ بھئی کنے تانوں تھلے۔ نہیں لیکن اے وے نوید بھائی دا حل کی ہے؟ عمر باپ ایتھے موجود نے؟ عمر باپ موجود ہو؟ او میرا خیال ہے کوئی گل کر رہے نے موبائل تے ایڈی لمبی چوڑی گل کہ او براڑ دی ہوسٹ نے تے او خود ہی غائب وچوں ہو گئے نے۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب شاہ جی اس طرح ہے کہ میرا چونکہ نیا ایکسپیرینس ہے کیونکہ براڈ سے آ کے اس طرح دے اے ہو جے لائناں دے نال گفتگو دا موقع بھی ملدا تے عرض ہے کہ یہ سارے اداں دے ہی ہوندے آ، یعنی کہ سارے بالکل اس طرح دے بکواس بازی کرن تے بس انہاں دے کول ہور تے کچھ ہے نہیں؟ صاحب سوری سر جی میں وچ بول پیا او رہ نہیں ہوندا جی، سوری گل بولو۔ میں اصل چ آپ صاحب تانوں یہ کہن لگا سی کہ جڑے آئے سی نا علیم صاحب، انہاں ملعوناں تو سب تو بہترین بندہ اگر تسی کو کہہ سکدے ہو نا سب تو بہترین بندہ تے اے حافظ اکرام بھائی یہی بات جو ضیاء رسول بتا رہے ہیں یہی بتانے لگا تھا کہ قادیانیوں میں سے اگر سب سے اچھا کوئی قادیانی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا اچھا اور نفیس اور علمی اور بہر اعتبار وہ یہی ہے علیم قادیانی۔ ہاں ہاں نہیں نہیں سچی بالکل سچی۔ آپ تو نئے نئے آئے ہیں، آپ 4 دن اس پلیٹ فارم پہ رکیں گے تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا ہماری بات کا۔ تو اس سب میں سے اچھا جو تھا اس کی کیفیت آپ لوگوں کے سامنے ہے، بقایا کو آپ خود قیاس کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی پھر باقی تو پھر بکواس اس سے بڑھ کر ہوگی وہ ہو تو اس کی تو چھوڑ ہی دے نا، وہ کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اس نے علیم نے کوئی اس طرح کی نہیں، چلے مفتی صاحب کے بارے میں وہ ہلکے کلمات بولتا رہا ہے، لیکن یہ باقی جتنے بھی مرزئی بکواسی ہوتے ہیں نا یہ اتنی بڑی گستاخیاں کرتے ہیں، ایک ایک بات میں گستاخی ہوتی ہے، ایک ایک بات میں۔ اس کی البتہ یہ خوبی ہے کہ یہ مقدس ہستیوں کی اس طرح گستاخیاں نہیں کرتا جس طرح باقی کرتے ہیں مرزئی۔ اس لیے آپ کو کہا کہ یہ سب سے بہترین قادیانی یہی تھا جو آج آپ کے سامنے آیا ہے۔ اچھا 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 صحیح۔
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। जी आप साहब बिल्कुल बात करें, लेकिन बात करने का ये है कि वो कहते हैं ना अरबी के अंदर है कि लिकुल्ली फन्निन रिजाल, हर फन के कुछ माहिरीन होते हैं, वो ही उस फन को बेहतर जानते हैं। बेशक। तो वो कहते हैं ना जिसकी बात उसी को साजे, तो उस अरबी के मकूले को किसी ने उर्दू के अंदर डाला है, तो ये कहा कि जिसका काम उसी को साजे। शाह जी मैं आपको बड़ा पुराना माशाल्लाह फेसबुक और इस पे इन चीज़ों पे मैं आपको बहुत पुराना सुनता हूँ। हमारे फैसलाबाद का एक सिलसिला था, उसके हवाले से आपने बड़ा काम किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप साहब ये अर्ज कर रहा था कि जिस मौजू के ऊपर आपको बड़ी कमांड हासिल हो ना, मौजू वो ही चुने, फिर उसके ऊपर ही गुफ्तगू होनी चाहिए। और चूंकि हम हजरात चूंकि कादियानियों के साथ और इस्लाम मुखालफ जो भी लोग हैं उनसे हम मुकालमात करते हैं, तो इस वजह से हमें इसके ऊपर काफ़ी कमांड हासिल है और हमें इनकी नेचर का पता है, हमें इनका तमाम तरीक़े वारदात का पता है, ये कहाँ से बात करते हैं और जो बात करनी है उसका फिर जवाब क्या है। तो उसके ऊपर ना अल्लाह पाक ने हमें काफ़ी एक मलका दिया हुआ है। शाह जी ज़ाहिर है आपका काम है, आप रात भर दिन इन चीज़ों को देखते रहते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह रखा हुआ था और ये सारा कुछ आपने वो निशान लगा के रखे होते हैं, बिल्कुल ये तो आपका ज़ाहिर है। तो ये असल में बात ये करने लगा था कि टिक टॉक पे अभी आप तशरीफ तो ले आए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हजारों मौजूआत मिलेंगे। ये जरूरी नहीं है कोई सिर्फ कादियानी ही मिले। कादियानी ने अब लबादे ओढ़ लिए हैं, बहुत रंगों के अंदर आते हैं। कभी ये लोग कुरानिस्ट बन के आते हैं, कभी ये राफदी बन के आएंगे, कभी मुल्हिद बन के आएंगे, कभी यही कादियानी हिंदू बन के आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये निकाब ओढ़ के ड्रामेबाजियां इन्होंने बड़ी की हुई हैं, लेकिन अब रोला यहाँ पर पड़ता है कि आया वो जो बन के आए हैं। वो कह रहे हैं मैं और गल करनी है। नहीं लेना, अलीम को हमें नहीं लेना, मैं नहीं ले रही। छोड़ बस। अच्छा प्रिंसेस मौजूद है शाह साहब, इसलिए कि वो वीडियो दिखा रहे थे और हमारी ब्रॉड गिर जाती, बंद हो जाती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रिंसेस एक बात सुन रही हैं आप? कैमरा ऑन कर रहे थे, दूसरा मोबाइल दिखा नहीं सकते आप लाइव पे। जी कोई बात नहीं, मेरी बात सुन रही हैं आप? जी ब्रदर। अच्छा ये है कि ये पैगाम आपने उम्मे रुबाब तक पहुंचाना है। वो उनका ना अफ्तारी का टाइम है एक्चुअली। कोई बात नहीं, आप ये मेरा पैगाम ले लें, ये पैगाम आपने उम्मे रुबाब तक पहुंचाना है। जी बता दीजिए। पहला पैगाम ये है कि मुफ्ती मुबशर शाह को भी मॉडरेटर बनाओ। इसने पहले बनाया था और इससे ये पूछना है कि इसने मॉडरेटर से मुझे क्यों हटाया। ये सवाल लिख लिया आपने? याद रहेगा ना, पूछेंगी आप? जी हाँ। कि पहले इसने मॉडरेटर बनाया, बाद में मुझे हटाया क्यों? वो नंबर 2 हटा दिया था मुफ्ती साहब, पता नहीं किसी ने बहुत सारे लोगों को ना, हमारे बंदों को ब्लॉक कर दिया था। इन्होंने बहुत सारे मॉडरेटर बना दिए थे, तो उनमें से कौन ये काम कर रहा था पता नहीं चल रहा था। तो फिर खाली उन्होंने एक मुझे और सिर्फ एक अली भाई को बनाया हुआ है अभी। अच्छा, तो इसका मतलब है अभी जो मुझे उतारा तो वो भी फिर या आपने उतारा होगा या अली ने उतारा होगा, ऐसा ही है? नहीं, मैंने आपको नहीं उतारा, मैंने अलीम भाई को उतार दिया था क्योंकि वो वीडियो बना। नहीं जी मुझे भी उतारा गया है, तो फिर मैं तो फिर चला ही गया था। वो वैसे भी यहाँ पे सैरी वगैरह का टाइम, तो वो अपने भी थोड़े से काम करने थे, मैं चला ही गया। अच्छा मैंने कहा अब किससे बंदा बात किससे करे। तो ये अब ये भी मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि मुझे उतारा किसने था और वजह रीजन चाहिए। ये भाई इधर देखे प्रिंसेस, कोई मसला नहीं, मुझे उतारा, इस पे कोई मसला नहीं है। सवाल ये है कि उतारा क्यों, कोई वजह भी तो ना, एक सोलिड वजह होती है कि देखिए जी ये वजह थी, ठीक है? जी तो ये बातें हैं। पैगाम देना मुफ्ती साहब? ये 2 बातें मैंने
کہ ایک تو یہ کہ مجھے ماڈریٹر سے کیوں ہٹایا تھا، اور دوسرا کہ مجھے ابھی اتارا تو اتارا کیوں. ان دو چیزوں کے میں مجاز ہوں کہ میں پوچھوں آپ حضرات سے، کیونکہ عمر باب تو ابھی نہیں ہے، ہوتی تو میں ان سے پوچھتا. جی میں ابھی چیک بھی کر لیتی ہوں اور کتنے ماڈریٹر ہیں، کیونکہ مجھے تو علی بھائی کا پتہ ہے. ایک منٹ. میرا خیال ہے وہ نیڈو بھائی بھی ہیں ماڈریٹر، نیڈو بھائی آپریٹ کر رہے اور تھے. بھی ہیں، گجر ہے، نیڈو، نوید احمد ہے کوئی، ہاں جی وہی نیڈو بھائی ہیں. جی نیڈو بھائی ہیں. ہاں جی میں ماڈریٹر تو نیڈو بھائی آپ نے اتارا تھا شاہ سب کو؟ میں کب سے یہ گستاخی کر سکتا ہوں؟ ہاں تو میں نے بھی نہیں اتارا. میں نے بھی نہیں اتارا. ہاں میں نے عدیل بھائی کو میں نے اتار دیا تھا. میں نے کہا یہ ویڈیو دکھا کے براڈ گرا دیں گے. انہوں نے اتنی بار کوشش کی، شکر ہے گری نہیں. ہاں وہ یہی کوشش کر رہے تھے. ایکچولی میں نیچے کے جی نیڈو بھائی بھی سمجھ گئے تھے. انہوں نے میسج بھی کیا انہیں کہ آپ ایسا کام نہیں کریں، گر جائے گی براڈ. وہ پھر بھی کر رہے تھے. ہاں جی وہ ان کی کوشش یہی تھی. انہوں نے پہلے کوشش یہ کی کہ ان کے آپس میں لڑائی ہو جائے. ایک پرنسز بیٹھی ہیں، ماڈریٹر اور نوید تو چلو جانتے ہی ہیں. بات یہ ہے کہ ہم لوگ نا فریلی گفتگو کرتے ہیں، اور قادیانیوں کے ساتھ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے نا تو اس میں حوالہ جات چلتے ہیں، دلیل چلتی ہے، دلیل. اور ہمارا یوسفی مائک آپ کا اوپن ہے بھائی. اچھا تو یہ ہے کہ دلائل جب چل رہے ہوتے ہیں نا تو ایک سمجھ لیں کہ اتنی عروج کے اوپر ہوتی ہے ڈیبیٹ کہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہوتے ہیں، فائرنگ جاری ہے، توپوں کے رخ ایک دوسرے کی جانب ہوتے ہیں. تو ڈیبیٹ اپنے ایک بڑی مطلب ایک ربط کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں ایک دم آپ سمجھ لیں کہ ٹرین چل رہی ہے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار، تو ایک دم کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس ٹرین کا اشر نشر نہیں ہو جانا، بتائیں. تو یہ معاملات کچھ مناظروں کے بھی اور ڈیبیٹس کے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک گفتگو ایک بڑے ربط کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، ایک دم کوئی ہمیں اتار دیتا ہے، تو وہ پھر میں کہتا ہوں بہت کچھ ہوتا ہے. اس میں کئی قسم کے معاملات ہوتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ آپ حضرات جن کو اپنا معزز سمجھتے ہیں اور جن کو آپ اپنا استاد جی، مفتی صاحب اور بڑا جناب اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، تو آپ اپنے ہیرو کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھائی ہماری نظر میں تیری کوئی اوقات نہیں، نکل یہاں سے. پہلی بات تو یہ ہوگی نا. دوسری بات یہ کہ قادیانیوں کے سامنے ذلیل کیا گیا، قادیانی خوش ہوں گے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ بڑے قسم کے معاملات ہوتے ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیبیٹ جب شروع ہونے لگے تو کرواؤ ہی نہیں، ہمیں بھی روک دے، کوئی مسئلہ نہیں، کہیں کہ مفتی صاحب نہیں یہ گفتگو چھوڑ دیں، بس ٹھیک ہے، بس بات ختم ہو جاتی. تو اگر تو گفتگو شروع ہو گئی ہے اور گفتگو شروع ہوئے کو بھی گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اس طرح کے معاملے تو کوئی سمجھ سے بالا تر ہے. تو یہ اب یہ جو پیغام ہے یہ مستقل طور پہ میں دے رہا ہوں سب سننے والوں کو. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے نا یہ نیچے جو ہے نا علیم صاحب یہ اتنا دیر سیشن چلا ہے، آپ کو نہ کسی نے انٹرپٹ کیا نہ کسی نے روکا. اب نیچے اس طرح کے جملے لکھنے کا کیا فائدہ ہے آپ کو اگر تھوڑی بہت کوئی بندہ عزت دیتا ہے، کوئی تکریم دیتا ہے، کوئی رسپیکٹ آپ کو دیتا ہے، لے لیتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے بار بار لکھ رہے ہیں، بار بار آپ وہی حرکتیں کر رہے ہیں. نیڈو بھائی یار نیڈو بھائی ایک منٹ صرف میں ان کو لینا ذرا، اگر کوئی بھائی مہربانی فرمائے نا ان کو لے دیں، ان کو لے لیں. میں ان سے کوئی بات کرنا تو چاہ رہا ہوں صرف ایک منٹ کے لیے. کوئی بھی بھائی ایک جو ہے نا وہ کوئی قربانی دے سکتا ہے تو مہربانی. میری بہن یہ آپ ذرا پلیز ان کو لے لیں، آپ میں سے کوئی ایک ڈراپ ہو جائے. شکریہ ڈاکٹر بدر. نہیں یار ضیاء بھائی کو نہیں بھائی پلیز گالیاں نہیں دیے گا پلیز. جی السلام علیکم. میں کوئی گالی نہیں دوں گا، نہ میں دیتا ہوں. آپ لوگ مجھے نیچے اتار رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اب مفتی صاحب سے میرا مناظرہ کو मालूम है अलीम भाई की वीडियो नहीं दिखाते, फिर आप मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा, मुझे मौका दे दे, मैं नहीं दिखाऊंगा, वादा नहीं दिखाऊंगा। ब्रदर आपको ये पता है ना कि आपको पता है ब्रॉड गिर जाती है, यूनो वेरी वेरी स्ट्राइक आती है। ज़ियार सोल और यूसुफी को लें ऊपर, उनको क्यों उतारा है? मुफ्ती साहब अब आप ये करेंगे, अब आप ज़ियार सोल और पहले चुप हो जाए, चुप, बंदे का बच्चा बन। ज़ियार सोल और यूसुफी को लें ऊपर, वो देखे ज़ियार सोल और यूसुफी को लें, प्रिंसेस मेहरबानी करें। मुझे ज़ियार सोल और यूसुफी को लें पहले, सबसे पहले। ओए चुप कर जा, तू बंदे का बच्चा बन। हमारे 2 बंदों को नीचे उतारा गया है। कदर करता हूँ, बस आप ज़ियार सोल और यूसुफी को ऊपर लें, ज़ियार सोल और यूसुफी को ऊपर लें। मैंने तुम्हें बात नहीं करने देनी। नवीद इसका माइक म्यूट करो। ज़ियार सोल और यूसुफी को ऊपर लें। नवीद भाई आप सुन रहे हैं बात? नवीद भाई आप मौजूद है? नवीद भाई मौजूद है कि नहीं मौजूद? मौजूद है। नवीद भाई इसका माइक म्यूट करें और यूसुफी को भी लें। प्रिंसेस साहिबा आप म्यूट कर देना, प्रिंसेस साहिबा माइक म्यूट कर दे। थैंक यू। यूसुफी को भी लें, यूसुफी को भी लें। नहीं साहब जगह नहीं है। ये ईसा खान को नीचे उतार दे, यूसुफी को लें। यूसुफी कहाँ है? चला रहा मैं वीडियो तो नहीं चला, उनको लें, उनको लें। मैं वीडियो नहीं चला रहा। मुफ्ती साहब यूसुफी को ले पहले, सबसे पहले यूसुफी को ले। जब तक वो हमें रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे हम नहीं ले सकते, उनको बोले यूसुफी रिक्वेस्ट भेजो भाई। अच्छा, ये सुने, या उनको ये ब्लॉक सुने, कर दिया गया है। ये सुने अलीम एक मिनट, या उनको ब्लॉक कर दिया गया है। बात कर रहे हैं, कोई आपको ब्लॉक नहीं करता हमारे अकाउंट पे। यूसुफी को लेना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अलीम साहब ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं छोड़ना चाहूंगा। रिक्वेस्ट वाली जगह है ना, इस पे और एक मिनट चुप कर जा यार। अलीम की हो गए तीनों। प्रिंसेस सिस्टर ऊपर प्लस जो है ना, ये जहाँ पे रिक्वेस्टेड लिखा होता है, रिक्वेस्ट लिखा होता है, इस पे क्लिक करें तो नहीं आ रहे, उनको बोले खुद रिक्वेस्ट भेजें। आई नो वेरी वेल। नहीं, उनको मुझे लग रहा ब्लॉक कर दिया गया है। उनको ब्लॉक कर दिया गया, लगता है। नहीं करता, गलत बात है। नहीं, मुझे वो नजर आ रहे हैं लिस्ट में, मुझे तो लिस्ट में नजर आ रहे हैं। आप नीडो भाई को बोले उठा ले, नजर आ रहे हैं तो। यूसुफी अगर आप मौजूद है तो कॉल डालें, या आपके पास कोई रीजन है तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अभी मैसेज करें, व्हाट्सएप के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करो, अगर तुम ब्लॉक हो गए हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो मुझे। देखा वो है ही नहीं, ही इज नॉट जी देयर। मुझे तो ब्राड में नजर आ रहे हैं वो। कहाँ है? मुझे नजर आ रहा है, वो म्यूट कर दिया गया होगा जब कोई रोला हो गया कोई। यार ज़िया भाई मेरी बात करने दे मुझे यार, थोड़े मेरी बात चलने दे, मेरी बात चलने दे। अब ना करें, मुझे सुनाने दे, अब चुप करें। अब अब दोनों के ऊपर पाँव आ गया। मिर्जा खंजीर कहता है जी आजम साहब बड़ी मेहरबानी, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, बस आप अपने मुंह से बोल के कह देना कि जो बंदा। भाई 2 मिनट आप बिल्कुल चुप हो जाएं, अभी कुछ भी प्ले नहीं करेंगे, प्लीज 2 मिनट चुप हो जाएं आप। डॉक्टर डेयरिंग ब्रदर, आपको पता है खुद रिक्वेस्ट डालेंगे तो हम पिक करेंगे, आप यहाँ पुराने आते हैं, आप हम में से उनको कोई क्यों ब्लॉक और म्यूट करेगा, पहले ये बताइए। और ये नीडो भाई भी बैठे हैं, नीडो भाई उन्हें चेक कर सकते हैं। मेरी बहन आपको तो काई कुछ नहीं है। भाई भी बैठे हैं, नीडो। अब मुझे क्या बात करने दे, वरना फिर मैं आपको ताड़ दूंगी नीचे। मैंने सिर्फ नहीं, मैं नहीं करता, मैं सिर्फ उनसे बात करना चाहता हूँ कि मुंह के ऊपर टट्टी और ये ऊपर ये क्या होता है। प्लीज जस्ट नहीं है, इनको ऊपर ले, मुफ्ती साहब एक मिनट जी, मुफ्ती साहब को ऊपर बुलाए। नीडो भाई ये शाह साहब को, यूसुफी भाई को ले ऊपर। यार मुफ्ती साहब को ऊपर बुलाएं जरा, मुफ्ती साहब की अब टुकाई करूं मैं, बुलाएं जरा इसको। भाई शाह साहब को, उनके साथियों में से कोई उतरे, इतनी जारी शाह साहब को मुफ्ती साहब जाना नहीं है अब आपने। अच्छा ये देखिए जनाब, यूसुफी का मैसेज आ गया है कि मुझे ब्लॉक किया गया है। ये 1 मिनट रुक जाएं, और मुझे भी अभी उतारा गया है। ये देखें, ये क्या चल रहा है, ये देख लें। वो कह रहे हैं मुझे ब्राड शो ही नहीं हो रही, उनको ब्लॉक कर दिया गया है। मुझे ये देख ले, ये ड्रामे क्या हो रहे हैं। मुफ्ती साहब छोड़े, और मुझे भी अभी उतार दिया गया था। यार मैं चलाने लगा हूँ, ये सुने आप। यार
सर जी अच्छा ये मुझे ये मैं आपको बताऊं, ये वो जो मॉडरेटर है ना, इनका वो जो गुज्जर मॉडरेटर है, ये वो कर रहा है कहीं बैठे। दफा करें यार, गुज्जर कर रहे हैं। दोबारा फिर जिसने ऐड किया मुझे बताए ना, मुझे ब्लॉक किसने किया था? यार आप ये छोड़े यार। हाँ फिर अगर कॉल पे लेना, मोहतरमा साहिबा हम आप सबकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, मेरी बात सुनो पहले। अलीम साहब खामोश, बड़ी सुन ली आपकी। अलीम साहब सारी बातें आप ही की सुन रहे हैं उस वक्त से, घंटा हो गया हम आपकी बातें सुन रहे हैं, बस कर दें आप। पहले मुझे अपनी बात करने दे, फिर आप अपनी बात सुनाएं। पहले ये बताइए, यहाँ जो आपके जो मैनेजर्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं ब्रॉड को, आपके जो बराबर में नीडू जी बैठे हैं ना, ये भी आपके मॉडरेटर हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मुझे उतारा, मैं आपके मॉडरेटर से बात कर रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई है कि आप लोगों को उतार के उसको ब्लॉक करते हैं। तो यार ये कोई खेल नहीं है, ये तमाशा नहीं हो रहा। यूसुफ भाई आप तो ब्लॉक है ही नहीं लिस्ट में, मैंने देखा था जब शाह साहब ने बोला। अभी मुझे जब यहाँ से ड्रॉप किया, मुझे शो नहीं हो रही थी, मैंने मुफ्ती साहब को लिखा है कि मुझे इन्होंने ब्लॉक किया है, मैंने जिया रसूल साहब को लिखा है, मुझे ब्रॉड ही शो नहीं हो रही थी। अब दोबारा फिर जब मैंने दोबारा रिस्टार्ट किया उसको मुझे ब्रॉड शो है, तो मैंने रिक्वेस्ट डाल दिया। इस तरह ना करें प्लीज। इतने सुबह से गुफ्तगू हो रही है, जो भी हो रहा है तनाज़ा। छोड़ो यार, मुझे भी उतार रहे, कोई मसला नहीं है। अलीम साहब आपको उतारा है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, आपको क्यों उतारे या ना उतारे, लेकिन मुझे यूसुफ भाई की जगह किसी ने बंदे उठाए थे, कौन उठा रही है? मैं तो उठा ही नहीं हूँ। बहन मुझे भी उतारा, मैं कोई गिला नहीं कर रहा। छोड़ो यार, यूसुफ मुफ्ती साहब से मेरा कौन नीडो भाई, अगर आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? आप कर रहे हैं तो बताएं, अब हमें आप बोलते क्यों नहीं है? बहन ठीक हो गया यूसुफ यार, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, कुछ नहीं हो गया यार। बात करो, तुम कह रहे थे मैं अलीम से बात करनी है, करो डिबेट शुरू। अलीम साहब मुझे ये बताइए, मेरी मेहरबानी यार, मैं अलीम मैं टाइम तुम्हें देता हूँ, अच्छा पहले यूसुफ को बात करने दे यार। आप यूसुफ साहब बात करें, दरखास्त करता हूँ, मुझे एक ऑडियो चलाने दो। भाई 1 मिनट डिबेट करवाते हैं, ऑडियो चलाने दो। ये मुफ्ती साहब गाली, 1 मिनट यूसुफ बात करें। कहा कि मैं गाली नहीं देता, आप ऑडियो चलाने के लिए आए हो यहाँ पे। ये गंदी गालियां, मेरे पास ऑडियो आ गई है, एक मेहरबानी के लिए आए हो। ओह माय गॉड, इतनी गंदी गाली इस बंदे ने दी है कि आप यहाँ पे ऑडियो चलाने के लिए आए हैं, गुफ्तगू करने के लिए। पहले ये मुफ्ती पहले कहते हैं मैंने आपके बात नहीं सुन रहे, आप बात करने के लिए आए। नहीं गाली नहीं, मैं गाली बीप लगा रहा हूँ मैं। पहले गाली हम देने भी नहीं देंगे, गाली हम मैं नहीं देता गाली, नहीं गाली भाई मैं नहीं, भाई मैं गाली नहीं, ओ अल्लाह की बंदी मैं नहीं देता गाली। आप क्या कह रहे हैं? बात कर रहे हैं, मैं सबको उतार दूंगी अगर किसी ने गाली दी तो। अल्लाह की बंदी मैं नहीं देता गाली, कभी गाली नहीं दी मैंने। बार बार म्यूट क्यों कर रहे हैं, बार म्यूट क्यों कर रहे हैं? गाल सुनो, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, ना म्यूट करे ना भाई, ऑडियो चलाने दो। ये बंदा माइक कौन यूसुफ भाई का माइक कौन म्यूट कर रहा है? कौन सा मॉडरेटर बैठा हुआ है? कौन मॉडरेटर है? क्या ये हो रहा है? सामने आ जाकर ये ड्रामा लगाया हुआ है। छोड़ो मॉडरेटर को छोड़ो, मुझे इजाजत दो। 1 मिनट अलीम यार चुप करो, 1 मिनट प्रिंसेस सिस्टर 1 मिनट चुप करे। जो भी ये मुनाफिकत कर रहा है ना, मॉडरेटर सामने आए, सामने मुनाफिक आदमी। यार मैं माफी मांगता हूँ, तो हम चले जाते बराबर ना हो। यार मैं मॉडरेटर मैं कर रहा हूँ, तुम्हारी मैं मॉडरेटर मैं करूँ, मुझे गाली चुप कर जा यार अलीम। जो भी ये मुनाफिकत कर रहा है, माइक बंद कर रहा है, उतार सामने आके गाली बात सुन रहे हो? जियासुल 1 मिनट, जियासुल अभी आप बचा रहे हैं आपको ये भाई, अभी सारे जाएंगे, हम सारे जाएंगे, सारे जा रहे हैं। जियासुल ब्रांड शुरू कर अपनी, भागना नहीं है, जियासुल ब्रांड शुरू कर तू अपनी। किसी बंदे ने आ जाए, उधर आ जाए, उधर आ जाए। किसी बंदे निकल आज ना सुनी, मैं रोज चलाऊंगा। ज़ियारसुल की ब्रॉड पे चलो, ज़ियारसुल की ब्रॉड पे चलो। भागना नहीं, मुफ्ती साहब डरना नहीं है, भागना नहीं है। चलो चलो पुत्र बनो, रुको। चलो ज़ियारसुल की ब्रॉड पे चलो, चलो ज़ियारसुल की ब्रॉड पे चलो, चलो ज़ियारसुल की ब्रॉड पे चलो, ज़ियारसुल की ब्रॉड पे चलो। रोज चलाऊंगा। काशिफ चौधरी साहब रुक जाओ, तुसी रुक जाओ, तुसी सुन जाओ। ओ भाई रुक जाओ, कोई बंदा रुक जाओ यार, की हो गया जे? अब मैं रोज चलाऊंगा अपनी ब्रॉड के ऊपर, रोज चलाऊंगा। बुज़दिलो डरपोको, गए क्यों नहीं आप? चले जाएं। बुज़दिल डरपोक, क्या हो गया? इतने बंदे मुफ्ती को क्या बचाने के लिए यार, क्या हो गया? अब मेरे मोहसिन ने मुझे ऑडियो भेजी है,
کہ یہ بندہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں کبھی گالی نہیں دیتا, میں کبھی اپنوں کو, اوف مائی گاڈ استغفر اللہ, وہ گالیاں. پلیز علیم بھائی نہیں بات کریں, پیچھے چھوڑ دیں, بس بات نہ کریں, ختم کریں. لیکن میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ واپس آئیں مفتی صاحب, واپس آئیں, مہربانی کریں. چلی جائیں, ان کی بروڈ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, جائیں وہاں جا کے بات کریں. میں نیوٹرل بروڈ پہ بات کرتا ہوں. آپ کی بروڈ ایک منصفانہ بروڈ ہے, آپ لوگ نیوٹرل ہیں, آپ لوگ چلو کم از کم بات کرنے کا موقع تو دیتے ہیں نا, اور آپ لوگ ظرف والے لوگ ہیں. آپ کے پاس میں آگے بات کی ہے, اب میں اپنی بروڈ کے اوپر میں یہ کال چلاؤں گا, مفتی صاحب کو میں بتاؤں گا, مفتی صاحب آئیں بات کریں اور بتائیں کہ آپ نے یہ گندی گندی گالیاں جس طرح کی میں نے سنی نہیں ہے جو گالی مفتی صاحب دے رہے ہیں, یہ میں اجازت نہیں دے رہے ہیں. شیلڈ بن رہے ہیں آگے, کبھی زیار سل شیلڈ بن رہا ہے, کبھی یوسفی شیلڈ پرووائڈ کر رہا ہے, کبھی کاشف صاحب بچا رہے ہیں مفتی صاحب کو. مفتی صاحب کاکے ہیں, تھتھے ہیں, وہ کاکے ہیں, خود بات نہیں کر سکتے, گھنگرو ڈالے ہوئے منہ میں. میں گالی بازی نہیں دیتا, بہن میری, میں کبھی گالی نہیں دیتا, میں کوئی گالی نہیں دوں گا, بے فکر رہے آپ, میں کبھی گالی نہیں دیتا. میں مفتی کی گالیاں سنا رہا ہوں تو وہ اس کو بچا رہے ہیں, یہ شیلڈ پرووائڈ کر رہے ہیں, ایکسپوز ہوئے مفتی اور ایسے بھاگے. یہ لڑائی پہلی دفعہ ہوئی ہے یہاں پہ, میں ان کو 10 دفعہ مفتی صاحب کو میں نے نیچے اتارا ہے, وہاں پہ نہیں بھاگتے. اب آپ کی بروڈ پہ جان بوجھ کے بھاگے ہیں, یہ آپ لوگ سمجھے, 80 لوگ سن رہے ہیں, مفتی صاحب جان بوجھ کے بھاگے ہیں کہ عزت بچ جائے ان کی. اور آڈیو میں نے پھر بھی چلانی ہے, آڈیو پھر بھی چلے گی. بہن آپ کو ادھر بلا رہے ہیں نا, تو آپ ادھر چلے جائیں. کون بلا رہے ہیں؟ جائیں ان کی بروڈ پہ چلے جائیں, وہ آپ کو ویٹ کر رہے ہیں, جائیں. او بھائی, او بہن, وہ کیا کوئی بڑے مناسب بندے ہیں, گالی باز ہیں وہ تو. نہیں یہ بات نہیں ہے, آپ لوگ کے آپس میں ہو رہا تھا نا مناظرہ. میں کہہ رہا ہوں گالی باز ہے. میں اپنی بروڈ پہ ان کو صبح سناؤں گا, میں اگر اجازت دیں تو میں ابھی سنا دوں یہاں پہ. نہیں بردر نہیں, ادھر نہیں چلائیں, ادھر نہیں چلائیں. ابھی اس بندے نے, سب نے سنے, اس بندے نے کہا کہ میں عورتوں کو نہیں, میں کسی کو بھی گالی نہیں دیتا, میری تاریخ گواہ ہے. جھوٹ بولا ہے یہاں بیٹھ کے. میرے باپ کو بھی گالیاں دی ہیں اس بندے نے. یہ ٹیلی فون کال ہے اس کی میرے پاس, اس طرح گندی ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے جو غلط سن بھی نہیں. میرے عبداللہ بجاجوا صاحب بہت ڈرامہ کوئن کیوں بن رہے ہیں؟ ڈرامہ کوئن کیا ڈرامہ کوئن بن رہے ہیں؟ میں اچھا آپ فیصلہ کرو گے, میں چلاؤں گالیاں, آواز بچا لی ہے مفتی کی ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ نہ چلائے بھائی صاحب, مہربانیوں کی, رمضان کا مہینہ ہے, وہاں جا کر وہاں پر وہ پٹر ہو گیا ہوا ہے, جاؤ جا کے پٹی کراؤ. ادھر نادر کی آڈیو چلائیں, اس کی گالیاں چلائیں, پھر میری طرف سے نادر جائے بھاڑ میں, 50 بار چلاؤ. مسرور کی بھاڑ میں گیا نادر بھی, مسرور بھی چلاؤ. نادر بھی بھاڑ میں جائے, مسرور بھی جائے, چلاؤ آڈیو. جو گالی باز ہے, گالی باز ہے. کیوں ڈرامہ کوئن بن رہے ہیں بھائی؟ آپ کہو بھاڑ میں جائے مفتی, آپ کا گالی باز ہے, کہو. میرے پیارے بھائیوں, خدا سے ڈرو, ایک خدا ہے, خدا سے ڈرو, بس خدا سے ڈرو.